ऐश्वर्या स्क्रीन शेअर कर आणि एक्सप्लेन करायला सुरुवात कर. ओके मॅम. ऐश्वर्या रोल नंबर किती आहे तुझा? UID नंबर किती आहे? UID नंबर किती आहे? मॅम 89. एक मिनिट. हे तू पण नाही. हॅलो मॅम.
Hello, ma'am. हॅलो स्टार्ट कर ऐश्वर्या स्टार्ट कर. ऐश्वर्या अवघडे स्टार्ट करा. हाँ, ओके मैम करते. स्क्रीन दिसते का मॅडम? मॅडम स्क्रीन दिसते बोला. Good morning, all of you. My name is Aishwarya Vijay Ogade. Today I am going to tell you about ion exchange chromatographic method. First of all, see what is the chromatographic method. First upon see the definition of chromatography. Chromatography it is the technique for the separation of a mixture by passing its solution or suspension through a medium. The chromatographic method is discovered by scientist Michael Sweet in 90. Various type of chromatography, but today I tell you about ion exchange chromatography. First, the introduction of ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is a chromatography process that separate ion and polar molecule based on their affinity to the ion exchanger. It works on almost any kind of charged molecule, including large proteins, small nucleotides, and amino acids. In process, two type of exchanger. First, first type is cationic exchanger. Second is anionic exchanger. कॅटॉनिक एक्सचेंजरमध्ये इट्स प्रोसेस निगेटिव्हली चार्ज ग्रुप प्रेझेंट असतो अँड दिस विल अट्रॅक्ट पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन्स अँड सेकंड anionic exchanger. Anionic exchanger have positively charged group that will attract negatively charged anions. These are also called as a basic ion exchanger. Next one. Working principle of ion exchange chromatography. First principle is the ion exchanger basically contains charged group conveniently linked to the surface of an insoluble matrix. The charge group of matrix can be positively or negatively charged. Third principle is when suspended in an aqueous solution, the charge group of matrix will be surrounded by ions of the opposite charge. And third is it is ion cloud. Ions can reversibly exchange without changing the nature or property of the matrix. The next point, instrumentation of ion exchange chromatography. Typically, IE instrumentation include pump, injector, column, suppressor, detector, and recorder or data system. First, uh,
First is pump. The IC pump is considered to the one of the most important component in the system, which has the provide a continuous constant flow of the coolant through the IC injector column and detector. Second, injector. Sample introduction can be accomplished in various ways. The simplest method is to use the injection value. Liquid sample may be injected directly and solid sample needed only to be dissolved in the appropriate solvent. Third column, depending on its ultimate use and area application, then the column material may be stainless steel, titanium, glass, or an inert plastic such as PIC. The column vary in the diameter from about 2 mm for 5 centimeter in the length from 3 centimeter to 5 centimeter depending on the weather. For supercell, the supercell reduces the background conductivity of the chemical used. They load sample from the ion exchanger column, which improves that the conductivity measurement of the begin tester detector. Next detector, the electrical conductivity detector is commonly used data system. The written analysis where no automation is needed. Pre-programmed computing integrator may be sufficient for higher control level. A more intelligent device is necessary, such as the data section of mini computer. Next point, procedure of ion exchange chromatography. Ion exchange separation are carried out mainly in column pack with an ion exchanger. These ion exchangers are commercially available. They are made of synthene and divinyl benzene complex DEA cellulose in an anionic exchanger. CM cellulose is a cationic exchanger. Third, the choice the exchanger depends upon the charge on particle to be separated. To separate an anion exchanger is used to separate cation. Cationic exchanger is used. The particle third, the particle which have highly affinity for ion exchanger will come down the column along with the buffers. Application of ion exchange chromatography. An important use of ion exchange chromatography, it is the routine analysis of amino acid and mixture. Uh, the 20 principal amino acid from blood, serum, or from the hydrolysis of protein are separated and used in clinical diagnosis. The most the most effective method for water purification. Complete deionization of water or non-electrolytic solution is performed by exchanging solute cation for hydrogen ions and the solute ions for hydroxyl ion. This is usually achieved by method is used for softening of drinking water. The chelating resin are used to collect trace metal from seawater. हा हा Advantages. भास्कर थांब एक मिनिट वेट वेट.
हॅलो मुलांनो, बोलते. तुमच्याकडे सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅट होता का रे आधी? का तुम्हाला मी सिनॉप्सिसचा तुम्हाला फॉर्मॅट दिलेला तुम्ही फर्स्ट सेमिस्टरला केलेला, सेमिस्टर फर्स्टला आहे का तो? हॅलो, काय विचारते मी? नाही मॅडम, आता बघायला लागेल. सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅट नाहीये कुणाकडे? तुमचं काय असतं? सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर, युआयडी नंबर, एमएससी. हो, तुम्हाला जो गेल्या वेळेस दिलेला आहे सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅट, तो काय करायचा? सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅट त्याप्रमाणे तुम्ही काय करायचं, ते सिनॉप्सिस लिहायचे आहे. तुम्हाला गेल्या वेळेस दिलेला आहे. टाइप करायला जमेल, ज्याला टाइप करायला जमेल तर त्याने काय करा, टाइप करून ठेवा. किंवा ज्याला लिहायला जमेल एका पेजवर त्यांनी लिहून काढा व्यवस्थित सिनॉप्सिस. समजलं का मी काय बोलले ते? जे आता नेक्स्ट नंबर येतील तोपर्यंत काय करायचं, सगळ्यांनी तुम्ही जे टॉपिकचं घेतलेलं आहे ते त्यांनी थोडक्यात थोडासा सिनॉप्सिस लिहायचा आहे. ऑलरेडी मी तुम्हाला 10 मिनिटं काय करते, तुम्हाला वेळ देते. जो नेक्स्ट नंबर आहे त्यांनी काय करायचं, नेक्स्ट नंबर कोण आहे ऐश्वर्या नंतर? मी आहे मॅम. हा, सिनॉप्सिस लिहून काढ. हॅलो हम्म. हॅलो, आवाज येतोय का? सिनॉप्सिस लिहून काढ आणि ते स्क्रीन शेअर करायची, त्या तिथं सिनॉप्सिस दाखवायचे आणि नंतर तुमचं सिनॉप्सिस दाखवल्यानंतर मग तुम्ही काय करायचे, सॉफ्ट कॉपी. मॅडम सिनोप्सिस कसा राईट करू? अरे सिनॉप्सिस तुम्हाला माहित नाही का? तुम्ही अगोदर लिहिलेत की तुमचं नाव, युआयडी नंबर, रोल नंबर. आता तुम्ही सेमिस्टर फर्स्टला दिलेत ना तुम्ही सिनॉप्सिस, हॅलो लिहिलेत की मॅडम, नाही? पण सिनॉप्सिस लिहिल्यानंतर माझा कॅमेरा डॅमेज आहे, त्यामुळे जाऊ शकत नाही ना असा. मला व्हॉट्सअपला सेंड कर. लिहून का? ओके ओके. समजलं? आणि सॉफ्ट कॉपी मध्ये ज्याला टाइप करून जमायचं असेल ते त्यांनी टाइप करू शकता, कारण की तुम्हाला पुन्हा ते अपलोड पण करायचंय. मी तुम्हाला नंतर लास्टला तुम्हाला लिंक दिली जाईल आणि तिथे तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचे, अपलोड करायचे. ओके, तुमची पीपीटी पण अपलोड करायचे, मी तुमची सिनॉप्सिस पण अपलोड करायचे. समजलं? येस मॅम. हा, मॅडम आता पीपीटी वर सिनॉप्सिस लिहायचं आहे ना? हा, पीपीटी वरती काय सिनॉप्सिस नाही लिहायचं. पीपीटी नाही, सिनॉप्सिस वेगळा असणार, वेगळ्या पेजवर. अरे ठरवलंय ना माझं एक. अरे हॅलो, उभी आहे. अरे ऐकून घ्या मुलांनो, तुम्ही एका पेजवर लिहून काढायचे किंवा तुम्ही काय करा, तुम्ही तुम्हाला ज्यांना टाइप करायला जमत असेल तर त्यांनी टाइप करा. ओके, तर त्यांनी काय लिहायचं, तुम्हाला सिनॉप्सिस सगळ्यांना माहितीत कसं लिहायचं ते, सब्जेक्ट वगैरे कसं असतं, आपल्या सब्जेक्ट विषयी जो मेन पार्ट असतो तो तुम्हाला सेमिस्टर फर्स्टला झालेला आहे. आता लहान मुलासारखं करायचं नाही, ते बघायचं, ते वेगळं. पीपीटी तुमची जर ऑलरेडी तयार असेल ती पीपीटी तर शेअर करावी लागणार एक्सप्लेन करताना. ओके, नंतर मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्म देणार आहे, त्या गुगल फॉर्मवर सगळ्यांनी टोटल 107 मुलांनी सगळ्यांनी काय करायचंय, तुमचा गुगल फॉर्म वरती तुमची पीपीटी, सेमिनारची पीपीटी विथ तुमचा सिनॉप्सिस कलेक्ट करून घेणार आहे. समजलं का तुम्हाला लास्टला सगळ्यांचं झाल्यानंतर? पण इथे तुम्ही स्क्रीन शेअर करताना आम्हाला काय करायचं की सगळ्यांनी मला इथे सिनॉप्सिस पण दाखवायचे आहेत स्क्रीन शेअर करून. ओके, समजलं का? आता काय प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो, मॅडम टायपिंग करून आता लगेच नाही होणार मॅडम. बरं लिहून काढा. लिहून काढू शकता? वेळ लागेल मॅडम, जरा 10-15 मिनिटं लागतील. 10-15 मिनिटं नाही तर दुसऱ्याचं सेमिनार होईपर्यंत तुमचं होतोय. ओके, आकाश तुझा नंबर खूप थोडा उशिरा नाही. 10 मिनिटं तुम्हाला लगेच होऊ शकते. 10 मिनिटाचा सेमिनार असणार आहे, त्यामुळे तुमचं होऊ शकेल. ओके, तो नेक्स्ट कॅन्डिडेट आहे, त्याला एक्सक्यूज दिला जाईल. तो नेक्स्ट कॅन्डिडेट कोण आहे? मॅडम. संतोष आहे, संतोष बाले आहे. त्याला थोडासा मॅडम. एक्सक्यूज, त्याला 10 मिनिटं दिले जाते, तो त्यांनी लिहून काढा आता. मॅडम माझा हा बोला. असू दे, तू नंतर दाखव. तू सगळ्या बर लास्टला दाखव, मला सेंड कर. ओके, बर. ओके ओके. हा ठीक आहे. कळली मी तुम्हाला सूचना. मी 10 मिनिटं तुम्हाला वेळ देते, 10 मिनिटं तुम्ही सगळ्यांनी लिहून काढा. तारांबळच बाकीच्या केली काय? काय संतोष काय म्हणतोस? लिहून काढा, वेळ दिलेला आहे तुम्हाला. लिहून काढल्यानंतर मी तुम्हाला सिनॉप्सिस मध्ये दाखवा. ओके, आणि ते तुम्हाला गुगल फॉर्म वरती सबमिट करायचे, तुम्हाला जेव्हा लिंक दिली जाईल तेव्हा.
चालू झालंय का सिनॉप्सिस बनवून? येस मॅम, तुम्हाला सेंड केलाय. ओके, सेंड नाही करायचे ते. सेंड कुणी ग्रुप पर्सनली कुणी सेंड करत बसायचं नाहीये. ओके, तर आता तुम्ही हा स्क्रीन शेअर करा, सिनॉप्सिस दाखवा. इथे मला स्क्रीन शेअर करून दाखवायचे. हा 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 मोबाईल मध्ये. हॅलो, हा येस मॅम, दिसते मॅम. हा दिसते. ओके, व्यवस्थित लिहायचं रे बाळा, किती घाणेरडे अक्षर काढले. बरं ठीक आहे, आता ठीक आहे. हा मॅडम, स्पीड मध्ये लिहिलंय आता गडबड. ओके, हॅलो. हा ठीक आहे. तुमचे पीपीटी शेअर करा. पीपीटी शेअर करा. दिसते मॅम. हा दिसते दिसते. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चालू करू मॅम. हा हा चालू करा. Good morning, all of you. My name is Santosh Maruti Bole. My specialization analytical chemistry, UID number 2020-91-185. My roll number 90. My today's topic name is corrosion and their types. Definition. Hello. हा Definition. Corrosion is बोला. corrosion is the destruction and destruction of the metal and alloys. The environmental of by chemical or electrochemical means म्हणजे हा एक रासायनिक किंवा इलेक्ट्रोकेम डिस्ट्रक्शन मेटल अँड अलॉयचं डिस्ट्रक्शन होऊन डिस्ट्रक्शन होणे याला गंज असं म्हणतात. इन सिंपल टर्मिनॉलॉजी, कोरोजन प्रोसेस इन्व्हॉल्व रिएक्शन एन्व्हायरमेंटल स्पेसिस. आपल्या पर्यावरणामध्ये ज्या प्रतिक्रिया देतात त्यामुळे जो गंज लागतो त्याला कोरोजन असं म्हणतात सिंपल लँग्वेज मध्ये. कोरोजन इज इरिव्हर्सिबल interfacial reaction of the material, metal, ceramics, polymer with the environment, which result in consumption of dissolution into the material of a component of the environment often, but not necessarily. Corrosion result in effects detrimental to the uses of the material considered exclusive physical or mechanical process such as melting, evaporation. फिजिकल आणि मेकॅनिकल प्रोसेस मध्ये जे मेल्टिंग आणि इव्हॅपोरेशन होतं, जसे एक्झाम्पल आयर्नचं, त्यामुळे गंज होऊ शकतो. मेकॅनिकल फ्रॅक्चर आर नॉट इन्क्लुडेड इन टर्म कोरोजन. टाइप ऑफ कोरोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन टाइप्स. त्यामध्ये जनरल कोरोजन येते, लोकलाइज्ड कोरोजन, मेटॉलॉजिकली इन्फ्लुएन्स्ड कोरोजन, मेकॅनिकल असिस्ट डिग्रेडेशन, एन्व्हायरमेंटली इंडस्ट्रियल क्रॅकिंग, कोरोजिव्ह अटॅक डॉमिनेटेड बाय युनिफॉर्म थिंकिंग. म्हणजे जनरल कोरोजन मध्ये ॲटमॉस्फेरिक कोरोजन, गॅल्व्हॅनिक कोरोजन, स्ट्रे करंट कोरोजन, जनरल बायोलॉजिकल कोरोजन, मोल्टेन सॉल्ट कोरोजन, कोरोजन इन लिक्विड मेटल, हाय टेम्परेचर कोरोजन. तसेच आपण आज जनरल कोरोजन मधले ॲटमॉस्फेरिक कोरोजन आणि गॅल्व्हॅनिक कोरोजन बघूया. दिस टाइप ऑफ कोरोजन इनिशिएटेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट्स ड्यू टू आयन ऑफ ऑक्सिजन chloride inside cervix will aggravate damage. Various factors influence cervix corrosion such as material alloy composition, metallographic structure, environmental conditions such as pH, oxygen concentration, halide. पर्यावरण परिस्थितीमध्ये जे pH, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन होतं, हालाइड ऑक्सिजनची एकाग्रता, geometrical features, cervix surface roughness, metal and metal non-metal type. तसेच स्पेशल टाइप ऑफ मध्ये फिलिफॉर्म कोरोजन. युनिफॉर्म कोरोजन इज व्हेरी कॉमन ऑफ फाउंड ferrous material, metal and alloy that not protects by
surface coating inhibitors, uniform layer. सरफेस कोटिंग नाही केलं युनिफॉर्म लेअर रस्ट होत नाही सरफेस फॉर्म द एक्सपोज टू कोरोसिव्ह एन्व्हायरमेंट atomic atmospheric corrosion is a type of example of this type. Galvanic corrosion, often referred to as dissimilar metal corrosion, occurs in galvanic. Galvanic corrosion means bimetallic corrosion, electrochemical process whereby metal corrodes prepares to another metal. Another metal वर जेव्हा corrosion होतं गंज लागतो तेव्हा galvanic corrosion process होते. Cold be prediction this type of corrosion galvanic. Galvanic can occur multi-phase alloys. Example galvanic मध्ये example copper containing precipitate and aluminum alloys. Impurities such as iron and copper in metallic zinc. Corrosion example brass containing copper and zinc. Since zinc in anodic to copper selective. Dezincification occurs in corrosive medium enriching the cathodic copper. तांबेन जस्त असले पितळ जस डिझिफिक्शन होते ग्राफिटायझेशन ऑफ ग्रे कास्ट आयर्न ग्राफिट बिन cathodic enhanced dissolution iron in the matrix leaving behind graphite network. There are several other examples dealing beside the above tin bronzes in hot or steam distinification, cupro-nickel alloy in condensation rubies, denickelization. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. व्हिडिओ ऑन कर तुझा व्हिडिओ. बरं ठीक आहे मला सांग व्हॉट इज अ करोजन बिन मॅडम बघता एखाद्या सांगायचं हा पण बघून हॅलो सांगायचं नाही. हा सांगा. एखाद्या मेटलचं आपल्या ऍटमॉस्फेरिक वातावरणामुळे जो गंज होतो त्याला कोरोजन असं म्हणतात. जसं की एखादं मेटल जे पाण्यावरून त्याची पाण्याबरोबर जसं रिडक्शन होतं ना जास्त दिवस राहिल्यामुळे त्यामुळे कोरोजन होतं. ओके टाइप्स ऑफ करोजन कुठले कुठले कुठल्या टाइपचे करोजन आहेत. ऍटमॉस्फेरिक कोरोजन मॅम गॅल्व्हॅनिक कोरोजन तसं खूप टाईप आहेत मॅम कोरोजनचे. हा सिलिकॉन कोरोजन मेन टाईप बर बायोलॉजिकल लोकलाइज बायोलॉजिकल कोरोजन हाय टेम्परेचर ओके कोरोजन होऊ शकतो. एक्झाम्पल देऊ शकतोस का. कॉपर अँड झिंक मिश्र धातू होऊन जे मॅम जसं की आपण एखादा मेटल वापरतो धरणात वगैरे ते गंज हम्म, जास्त दिवस राहिल्यामुळे त्याचा गंज होतो. परत हाय हम्म. टेम्परेचर हीट मध्ये लोखंड ठेवले आपण तरी पण त्याचा गंज होतो. गंज त्याची झीज होते ना. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे. येस ऐश्वर्या मॅडम. ऐश्वर्या अवघडे तुझा सिनॉप्सिस झाला का तयार. ऐश्वर्या अवघडे ऐश्वर्या अवघडे सिनॉप्सिस तयार आहे का. मॅडम 2 मिनिटं. ओके ठीक आहे. आकाश भोसले ते रेडी आहात का सिनॉप्सिस दाखवा. येस मॅडम. मॅडम सिनॉप्सिस. हॅलो. हा बघते थांब एकच मिनिट. ओके ठीक आहे.
आकाश, फोटो केमिस्ट्रीवरती आहे का तुझा टॉपिक? हा येस मॅडम. ओके. तिथं तुमची साईन करायची आहे खाली सगळ्यांनी. साईन करायची का? साईन करत होता ना तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावरती? तिथं मॅडम ऑप्शन नव्हतं साईनचं, काय करू का मग? बरं ठीक आहे. चालेल चालेल, असू द्या. तुझं नाव वगैरे रोल नंबर टाकलायस वरती? हा टाकलंय मॅडम. हा, सगळ्यांनी टाकायचा, तो सगळ्यात महत्वाचा आहे. ओके ठीक आहे आकाश, तुझं सेमिनार सुरू कर. ओके मॅडम. तुमची स्क्रीन शेअर करायची फक्त. येस मॅडम. सगळ्यांसाठी सूचना आहे की सगळ्यांचा सेमिनार झाल्यानंतर तुम्हाला नंतर थोड्या संध्याकाळपर्यंत लिंक शेअर केली जाईल. तिथे सगळ्यांनी तुम्ही सेमिनारचं ज्या पीपीटी आहेत ते तुम्ही अपलोड करायचे आहेत. ओके, आणि सेमिनारचं जे तुम्ही पेज केलेलं आहे ते आणि सेमिनारची पीपीटी अपलोड करायची आहे. ओके, समजलं सगळ्यांना? संध्याकाळी तुम्हाला लिंक दिली जाईल, तिथे फक्त अपलोड करा. आकाश सांग. स्क्रीन दिसते मॅडम? हा दिसते. Good morning, madam. My name is Akash Rajendra Bhosle. My roll number 91, UID number 2020 91186. Class MEC first year. My today's unit is photochemistry. First use contains the introduction, types of chemical reaction, photochemistry related photos, Frank-Condon principle, photo dissociation and pre-dissociation, lifetime and electronic excited state, and photochemistry of environmental in greenhouse effect. Lastly is advantages and disadvantages of chemistry. First, introduction of photochemistry. It is the study of light with this element to create a new substance. Photochemistry interesting and fundamental discipline in science and various fields, concentrating of light predominantly related to photosynthesis in natural worlds, along with vision and the production of vitamin D. There are more photochemical reactions to consider. Photochemistry is destructive and offers a wide scope of the thermal reaction. Photochemistry or photochemical reaction are both same, can be used by the absorption and processing of visible infrared or ultraviolet light. Second is types of photochemical reaction. There are three types of photochemical reaction. First is photosynthesis. Second is bioluminescence. Third is photodynamic therapy. First is biosynthesis. Plants use solar energy to convert carbon dioxide, water into the glucose and oxygen. Human formation of vitamin D by exposure to sunlight. Second is bioluminescence. In fireflies and enzymes in the abdomen catalyzes the reaction that produce light polymerization started by photointeractors, which decompose upon the absorbing light, produce the free radicals. Third is photodynamic therapy. Light is destroyed tumors by the action of a singlet oxygen generated by photosynthesized reaction triplet oxygen. Typical photosanitized included uh, tetraphenyl, porphyrin, and methylene blue. The resulting singlet oxygen is an aggressive oxidant capable of converting CH bond into COH bond. These are the picture of first instrument of photochemistry, and second pictures are the leaf in under the compound microscope. Fourth is a Frank-Condon principle. Frank-Condon principle is a rule of spectroscopy and quantum chemistry that explains the intensity of vibronic transitions, and vibronic transitions are the stimulants and changes the electronic and vibrational energy level of molecule to the absorption or emission of photon, the appropriate energy. The principle state that during the electronic transition, a change from vibrational energy of another will be likely happen. The two vibrational wave functional overlap more significantly below the graph of Frank-Condon principle.
These are the graph of Frank-Condon principle, energy versus nuclear coordinates. These are the graph of Frank-Condon principle. Six is the photo dissociation. Photo dissociation is a chemical reaction in which a chemical compound is broken down the photon. It is defined the interaction of one or more photons with one target molecule. Photo dissociation is not limited to visible light. Any photon with sufficient energy can affect the chemical bonds of chemical compounds since a photon's energy inversely proportional to its wavelength. Electromagnetic waves in the energy of visible light or higher, such as ultraviolet light, X-rays, and gamma rays, are usually involved in such a reaction. The energy conventional semi-classical model describes the photosynthetic energy hopes of from light capturing pigments molecules to the reaction central molecules set up by the down the molecular energy. In chlorophyll pigment, magnesium element are present. Seventh is the predissociation. Predissociation is a process in which molecule in excited state can be transferred into the dissociative state of this same energy. Vibronic state labeled its vibrational and rotational quantum number. This discover the band J. It belongs to electronic excited state E. From the molecule can either go back to lower electronic state G by spontaneous emission radiation or be transferred or rho the dissociative state D by an internal or an external induced coupling. These are the graph of the predissociation. Ninth is eight is the lifetime electronical excited state. It is the graph of energy versus nuclear coordination. In this graph, emission and excitations of these vibrational relaxation is introduced. It is the photochemistry environment in greenhouse effect. In day-to-day life, greenhouse effect is very essential for a detailed model. Is presented methane photochemistry in primitive atmosphere along the speculation about its interrupted steady state CH4. That is methane gas mixing ratios of could have been maintained by methane source of the comparable to modern biogenic methane production rate. The source strength needed to maintain a steady CH4 mixing ratio and degree of which methane could polymerize from higher hydrocarbons depend upon the amount of CO2 present in the earlier atmosphere. The dependence of H2 is weaker. Infrared absorption methane is especially by other hydrocarbon species may have supplemented the greenhouse warming due to carbon dioxide radiative model is needed to establish this effect quantitatively. The destruction of the methane greenhouse early in this protozoic maybe have triggered. The calculation also suggests that atmosphere rich is both CO2 and CH4 may be photochemically unstable with respect to conversion to CO. Lastly is advantages and disadvantages of photochemistry. First is advantages of photochemistry. First, a wide range of available conducting polymers, room temperature operations, fast response, sensitive to polar बस compounds. बस Second is बस. okay. ओके Thank you, ठीक madam. आहे. हम्म. What is a photochemistry? Yes, madam. What is a photochemistry? हा सांग. Photochemistry is the branch of concerned with chemical effects. Light generally terms used in describe the chemical reaction caused by absorption of ultraviolet light and visible light or infrared radiation. त्यामध्ये फोटोकेमिस्ट्री हा चॅप्टर तुम्हाला होता का रे?
येस मॅडम. कधी होता? आता सेमिस्टर सेकंडलाच आहे. ओके. त्यामध्ये 4 लॉ आहेत का फोटो केमिस्ट्रीमध्ये? 4th लॉ कुठले कुठले आहेत? फोर्थ लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री. सॉरी मॅडम, माहित नाही. माहित नाहीये. सॉरी मॅडम. नाही माहित. बरं. ॲडव्हांटेजेस काय सांगितलेले आहेत फोटो केमिस्ट्रीचे बद्दल? ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फोटो केमिस्ट्री का? कारण की फोटो केमिस्ट्रीचा आपल्याला यूज पुढे कसा होऊ शकतो आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस असे सांगितले आहेत की ते का बघून नाही रिस्पॉन्स सांगायचं. ऑफ बघून नाही सांगायचं. नाही ॲडव्हांटेज. मॅडम, बघून नाही सांगत. कॅमेरा ऑन करतो. स्टॉप शेअरिंग. It is a photochemical technologies is the simple and clean relatively for inexpensive in future म्हणून त्याचे ऍडव्हान्टेजेस सांगितलेले आहे. ओके. आणि डिसएडव्हांटेजेस काय आहेत मग? डिसएडव्हान्टेजेस त्यातनं जो CH4 दॅट इज मिथेन गॅस प्रोड्यूस होतो तो ओझोन लेअर साठी अफेक्ट करू शकतो. बरं, ठीक आहे. ॲप्लिकेशन्स काय आहेत? Applications of photochemistry. The free radical chlorinations of sulfochlorination, sulfoxidation, and nitrooxidations are the applications of photochemistry. व्हॉट इज अ फ्री रॅडिकल? काय मॅडम? फ्री रॅडिकल मीन्स काय? एखादं एक्झाम्पल तरी सांग. फ्री रॅडिकल एक्झाम्पल. हायड्रॉक्सिल रॅडिकल HO. बरं, ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? थँक्यू मॅडम. डवले पूजा मॅम. स्क्रीन शेअर करते. सेमिनार दाखवा आधी का सेमिनार. सेमिनार का? सेमिनार सगळ्यांनी दाखवायचे. नंतर स्क्रीन शेअर करून दाखवायचे. सिनॉप्सिस ना? हा सेमिनार, हा सिनॉप्सिस दाखवा. दिसतंय का? ओके, 1 मिनिट थांबा. हा, ठीक आहे. कशावरती आहे? ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का? ओके, ठीक आहे. स्क्रीन शेअर करा. दिसते का मॅम? हा, दिसते. My name is W. Pooja Arjun, roll number 92, UID number 2020-91-187. My seminar topic is atomic absorption spectroscopy and instrumentation. In introduction देते, atomic absorption spectroscopy is a common technique for detecting metal and metalloids in a sample. It can analyze 62 elements. It is very reliable and simple to use. In this instrumentation, we can study. This is मी a टाकलेत ते diagram. 2 टाकलेत. सोपे टाकलेत पण अवघड नाही टाकले. This is the block diagram of AAS. In this hollow cathode lamp, nebulizer, monochromator, atomizer, and detector are present in this. First, we can see hollow cathode lamp. Hollow cathode lamp is a light source. Are mostly commonly radiation source. It contains a tungsten anode and hollow cylindrical cathode made by element to be determined. Trace element. It is sealed with a glass tube filled with inert gases such as neon and argon. Uh, Second is a nebulizer. Nebulizer is a suck up a liquid sample at a controlled rate, create a fine aerosol spray in introduction of
flame. Also, flame are air acetylene and water nitrous oxide acetylene um, are present. In this aerosol are a fuel oxidization for introduction into a flame. Third is atomizer. Atomizer is a element to be analyzed need to be atomic state, and atomizer is a separation of a particle into individual molecule, breaking molecule into atom. Have a two type, flame atomizer and graphite tube atomizer. In a flame atomizer, to create a flame we need to mix an oxidizing gas and fuel gas. Second is a graphite tube atomizer. It is used to coated furnace to vaporize the sample, and it is heated by using high current power supply. This is diagrammatically shown below. Fourth is monochromator. Monochromator is used to select the specific wavelength of a light which is absorbed by the sample and excluded wavelength. Having two lines are present, a principal and secondary. Principal lines is a single emission of element, and secondary lines, several elements have more than one emission of line. uh, Monochromator is shown below in diagrammatically. Last is a detector. Detector is a readout device. The readout device capable through the displacing the absorption spectrum as well as absorbance of a specific wavelength and measure the intensity of beam of a light. Detector record the reduction as absorption. And advantages of AS is ओके, much ठीक more. आहे, ठीक आहे. पूजा डोळे, ठीक आहे. हा. अं, कुठलं डिटेक्टर यूज केलं जातं ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये? हॅलो, डिटेक्टर का फोटो मल्टिप्लर. फोटो मल्टिप्लर. इथे वाचून नाही सांगायचं बाळा. नाही मॅडम, नाही वाचून सांगत. स्क्रीन शेअर करून तू दाखवून सांगतेस हा, कसं काय चालायचं? नाही, स्टॉप करते. अजून कुठला केला जातो? व्हिडिओ ऑन कर तुझा. हा. हा, कुठला डिटेक्टर यूज केला जातो? फोटो मल्टिप्लर ट्यूब डिटेक्टर. बरं, प्रिन्सिपल काय ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीचं? The principle of AS is the technique uses basically the free atom generated an atomizer can be absorb a radiation at a specific frequency, and AS is the absorption in ground state atom in the gaseous state atom. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत का त्याचे? Disadvantages. माहित आहेत का? त्याच्यामध्ये सोल्युशन स्लरी अँड स्लड सॅम्पल फास्ट डिटेक्ट होत नाही. हॅलो, आवाज येत नाही खरं. सोल्युशन स्लरी अँड हॅलो, स्लड सॅम्पल फास्ट डिटेक्ट होत नाही. बर, ऍप्लिकेशन्स काय आहेत मग? Application, estimation of trace element in biological fluid just like blood, urine. Estimation of element in soil sample, water supply. Determination of a small amount of element. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? देशमुख संजीवनी मॅम. पूजा. ओके, ठीक आहे. थँक्यू मॅम. हा.
हॅलो. हा, स्क्रीन शेअर करा. ते सिनॉप्सिस दाखवा. मॅम वर्ड मध्ये बनवलाय सिनॉप्सिस. मॅम दिसते का स्क्रीन? असू दे, चालेल चालेल, काय प्रॉब्लेम. हा. स्क्रीन का दिसते इथे? ओके, दिसते स्क्रीन. कशावरती आहे का बाळा? ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. आधीकडचा तर नाही ना तो? म्हणजे सीझन माझं सेम झालंय मॅम, पण माझी पीपीटी वेगळी. असू दे, तुझा तिचा सेम असला तरी काय प्रॉब्लेम नाही. आधीकडचा नाही ना म्हणलं. नाही नाही. ओके, ठीक आहे. पीपीटी शेअर कर. हां. माय नेम इज संजीवनी अमरसिंह देशमुख. माय रोल नंबर इज 93. My UID number is 2020 91188, and my topic name is atomic absorption spectroscopy. Uh, I'll show you what is atomic absorption spectroscopy. Atomic absorption spectroscopy and atomic emission spectroscopy is uh, spectroanalytical procedure for the quantitative determination of chemical elements using the absorption of optical radiation, light, by free atom in the gaseous state. Atomic absorption spectroscopy is based on absorption light by free metallic ions, and atomic absorption spectrometry has many uses in different areas of chemistry, such as clinical analysis of metal in biological fluids and tissues, such as whole blood, plasma, urine, saliva, brain tissue, etc. etc. What principle of atomic absorption spectroscopy? The technique uses basically the principle that free atom gas generated in an atomizer can absorb radiation at specific frequency. Atomic absorption spectroscopy quantifies the atomic of ground state atom in gaseous state. The atoms absorb ultraviolet and visible light and make transition to higher electronic energy level, and analyte concentration is determined from the amount of absorption. Atomic absorption spectroscopy, uh, there are many example, detector, halocathode lamp, monochromator, atomizer, uh, and atomic absorption spectroscopy consists of five basic functional parts: a light source, which is usually a cathode lamp, and atomizer section for atomizing the sample, which could be a flame and electrothermal or cold generation system. uh, Application of AAS, determination of even small amount of metal, lead, mercury, calcium, magnesium, etc. Environmental studies, drinking water, ocean ठीक water आहे, and ठीक आहे. soil. ठीक आहे, मला सांग संजीवनी, त्यामध्ये ना जो ज्यामध्ये कुठलाही गॅस यूज केला जातो ग एएस मध्ये? एएस मध्ये का? एएस मध्ये नायट्रोजन. हॅलो मॅम. नायट्रोजन. नायट्रोजन.
नायट्रोजन. नाही. बर मला सांग ॲटोमायझेशन सांगितलं ना तू. ॲटोमायझर. ओके. हा. त्याचा काय रोल आहे? काय करतं ते? ॲटोमायझर. व्हॉट इज ॲटोमायझेशन इन एएस? काय म्हणजे काय करतं? काय रोल? बरं मला सांग काय फंक्शन आहे नेबुलायझरचं काय फंक्शन आहे एएस मध्ये? नेबुलायझरचं का? हम्म. नेबुलायझर. ते हे इंट्रोड्यूस करतं लिक्विड सॅम्पल इनटू द एअर्स. काय करतं? सॅम्पल म्हणजे कन्वर्ट करतं सॅम्पल सोल्युशन कशामध्ये? गॅसमध्ये. गॅसमध्ये आणि एवढंच माहिती आहे मॅम. कुठला गॅस माहित नाही का तुला? कुठला गॅस यूज करतात? माहिती का एएस मध्ये? एअर्स मध्ये नाही माहिती मॅम. हा? नाही माहिती. बर. कुठले कुठले डिटेक्ट करू शकतो? कुठले कुठले मेटलचे अनालिसिस करू शकतो आपण? मेथड का? मेटल. 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 माहिती आहेत? नाही मॅम. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट. अभिषेक. येस मॅडम. अभिषेक शांताराम धनावडे. हा. सिनॉप्सिस दाखव आणि स्क्रीन शेअर कर पुन्हा पीपीटीची. फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीवर टॉप पीपीटी. जरा व्यवस्थित दाखव ना. गडबड केली मॅडम आता. अरे असू दे रे पण तू ते झूम व्यवस्थित कर रे. स्क्रीन व्यवस्थित दिसू दे. बाकी काय नाही प्रॉब्लेम. ओके ठीक आहे. कशावरती घेतलायस? फ्लेम इमिशन कशावरती स्पेक्ट्रोस्कोपी. आहे तुझं सेमिनार? फ्लेम इमिशन फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का? ठीक आहे स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक आहे. हां. चालतं. ओके ठीक आहे. सुरू करा. My name is Abhishek Shantaram Danavade, EID number 2020-911-89, roll number 94. My topic is flame emission spectroscopy. Introduction. Flame photometry were accurately called flame atomic emission spectroscopy. It is discovered in 1873. The scientist Pellet and Grenier. A flame photometer is an instrument used to determine the concentration of certain metal ions, among them sodium, potassium, calcium, and lithium. In flame photometry हॅलो काय झालं? अभिषेक आवाज मध्ये कट होतो. येतोय मॅडम. Residue हा of दिसते स्क्रीन दिसते carbon तुझा आवाज residue ब्रेक होतो. into neutral atoms. The principle of flame photometry is based on the measurement of emitted light intensity when metal is introduced into the flame. आणि प्रिन्सिपल मध्ये वेव्हलेंथची कलर आपल्याला इलेमेंटची इन्फॉर्मेशन देते आणि कलरची फ्लेम असते ती अमाऊंट ऑफ इलेमेंट किती प्रेझेंट आहे त्या सॅम्पलमध्ये ते आपल्याला दाखवतं. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एपीएस. पहिल्यांदा प्रेशर रेग्युलेटरमध्ये they are used for proper adjustment pressure and flow of gases. Then atomizer मध्ये ते लिक्विड सॅम्पल इंट्रोड्यूस करतं फ्लेम मध्ये. बर्नर मध्ये include a total combustion burner named a previous burner. And then reflector. The radiation from the flame is emitted in all direction in space. Then the filter, it allows only the light of required
willing to pass through it. Detector मध्ये electric signal produce करतं calling on them. Then application to estimate sodium, potassium, leveling sample of serum, urine, CF, and other body. Plain photometry is full determination of alkaline earth metal. Used in determination of leading role, used in determination of calcium, magnesium, cement, and limitation of SES. Limited number of elements that can be analyzed. The sample requires to be introduced as solution into fine droplets, many metallic salts, soil, plant, and other compounds are insoluble in common solvents. Hence, they can analyze by this method. Since sample is volatile, if small amount of sample is present, it is to analyze this method. Further, during solubilization in solvent, other impurities might mix up with the sample and may lead to the errors in the spectra of star. Limitation: the temperature is not high enough to excite transistor metal. Therefore, the method is selected towards the detection of alkali metal. The relative low energy available from the flame leads to relatively low intensity of radiation from the metal atoms. The low temperature tends to interference and the stability of flame and aspiration conditions. Interference by other element is not easy to eliminate. The advantages: small samples are analyzed 1000 बस fold कर बस more कर. samples. ओके ठीक आहे ठीक आहे. हॅलो फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचं प्रिन्सिपल सांग. म्हणजे flame emission photometer is based on the measurement of emitted light intensity when metal is introduced into the flame. म्हणजे वेव्हलेंथची कलर आपल्याला इलेमेंटची इन्फॉर्मेशन देते आणि कलरची फ्लेम गिव्ह द इन्फॉर्मेशन अबाउट म्हणजे किती प्रमाणात इलेमेंट त्या सॅम्पल मध्ये प्रेझेंट आहेत ते सांगतात. बरं व्हाय फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर CGS. हॅलो मॅडम, परत सांगावं. हॅलो. बरं नेक्स्ट क्वेश्चन विचारते. तो नको विचारायला, तुला लॉंग फॉर्म पण सांगावं लागेल ना. व्हॉट इज द इन्स्ट्रुमेंट यूज्ड इन फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. प्रेशर रेग्युलेटर, atomizer, बर्नर, रिफ्लेक्टर, हीटर आणि डिटेक्टर. ओके. हाऊ टू रीड फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. Determination of concentration of certain metal ions among sodium, potassium, calcium, lithium. मी मेजर नाही विचारलं. बरं ठीक आहे. हाऊ डू यू डू फ्लेम टेस्ट. हाऊ डू यू डू अ फ्लेम टेस्ट. कसं करू शकतो रे. सॉरी मॅडम, नाही माहिती. बरं ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत रे ऍडव्हान्टेजेस फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचे. Small samples are analyzed and स्मॉल सॅम्पल 1000 मीन्स. fold. Small sample म्हणजे limited number of elements can be analyzed. बर आणि व्हॉट गिव्स अ फ्लेम इट्स कलर. व्हॉट गिव्स अ फ्लेम इट्स कलर. नाही माहिती कलरचा मॅडम. काय व्हॉट इज अ कलर इज फ्लेम. फ्लेमचा कलर कसा असतो. माहितीये का. नाही माहिती. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे. येस मॅडम. हा सिनॉप्सिस दाखवा.
दिसतोय का मॅडम? ओके दिसतंय. कशावरती? इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक आहे. स्क्रीन शेअर करा. आचल कडव हा स्क्रीन मॅडम. शेअर करा. Good afternoon, madam. My seminar topic is infrared spectroscopy. Contents are what is meant by spectroscopy, then what is meant by IR spectroscopy, molecular vibrations, and experimental setup. First, what is meant by spectroscopy? The spectroscopy, it is the branch of science concerned with investigation and measurement of spectra produced when matter interacts with or emits electromagnetic radiation. म्हणजे ह्याच्यात महत्वाचं काय आहे की आपल्याला जो ज्या मॅटरचा अनालिसिस करायचा आहे तो मॅटर आणि त्याच्यासाठी लागणारी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, मग ती कोणती पण असू दे, IR असेल, UV असेल, तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये आयर बघायचंय. जर युव्ही विजिबल रेडिएशन्सनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स ऍब्सॉर्ब केले तर त्याच्यामध्ये एक्सायटेशन होतं इलेक्ट्रॉनचं आणि युव्ही विजिबल स्पेक्ट्रम भेटतं. तसंच IR रेडिएशन मध्ये जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ऍब्सॉर्ब झाले तर तिथं व्हायब्रेशनल चेंजेस होतात इलेक्ट्रॉन्स मध्ये आणि IR स्पेक्ट्रम भेटतो. IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, त्याच्यामध्ये टोटल एनर्जी मॉलिक्युलची इज इक्वल टू त्याची इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस त्याची व्हायब्रेशनल एनर्जी आणि रोटेशनल एनर्जी. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी महत्वाची काय आहे? कारण त्यामुळे आपल्याला एखाद्या स्ट्रक्चरची पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिळते ॲज कम्पेअर टू UV, NMR, ESR. IR मध्ये टेंडन्सी असते की कोणत्या पण मॉलिक्युलचा आपल्याला चांगली माहिती मिळू शकते, त्याच्या स्ट्रक्चरची, त्याचे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरे. आणि जेवढे नंबर ऑफ ऍब्सॉर्प्शन बँड जास्त असतील तेवढे आपल्याला त्या मॉलिक्युलचे नंबर ऑफ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भेटणार. देन त्याची IR रिजनचे काही 3 रिजन्स आहेत: नियर IR रिजन, मिडल IR रिजन आणि फार IR रिजन. नियरचे 0.8 to 2 मायक्रोमीटर, मिडलचे 2 to 15 मायक्रोमीटर आणि फारसाठी 15 to 1000 मायक्रोमीटर. तर ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त स्ट्रक्चरची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती आपल्याला मिडल रिजन मध्ये भेटणार आहे. त्याचं कारण असं की त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलचं ऍब्सॉर्प्शन होतं मिडल रिजनला. त्यामुळे प्रिन्सिपल ऑफ IR spectroscopy. IR spectroscopy concerned with the study of absorption of infrared radiation which causes the vibrational transition in molecule. म्हणजे ज्याच्यामध्ये IR मध्ये ऍब्सॉर्प्शन होते आणि जेव्हा ऍब्सॉर्प्शन होतं तेव्हा मॉलिक्युल मध्ये व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन व्हायला लागते आणि मग आपल्याला समजतं की ऍब्सॉर्प्शन झालं आहे आणि स्पेक्ट्रम पण भेटणार आहे. अशा प्रकारे मॉलिक्युलचं व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होते. त्यालाच आपण व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी असं पण म्हणतो. आणि ह्याच्यामध्ये अशी एक कंडिशन आहे की जेवढी आपण एक्सटर्नल इन्फ्रारेड फ्रिक्वेन्सी अप्लाइड करू तेवढी त्याच्याच इक्वल नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असली पाहिजे त्या मॉलिक्युलची, तेव्हा आपल्याला ऍब्सॉर्प्शन बँड किंवा पीक्स भेटतात. नेक्स्ट, मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन टाइप्स. मेन टाइप्स आहेत स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन म्हणजे काय तर व्हायब्रेशन ज्याच्यामध्ये डिस्टन्स आणि बॉन्ड अँगल दोन्ही ॲटम्स मधला आणि मॉलिक्युल्स मधला इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतो त्याचा विदाउट चेंज इन इट्स बॉन्ड एक्सिस. आणि त्याचे 2 सब टाइप्स आहेत पुन्हा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मध्ये दोन बॉन्ड्स इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतात इन लेंथ सायमल्टेनियसली. म्हणजे त्याच्यामध्ये सेम डायरेक्शनला दोन्ही आयटम्स हे मूव्ह होतात. आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मध्ये 2 आयटम्स आर स्ट्रेच्ड, देन वन गोज टू अपवर्ड अँड अदर गोज टू डाऊनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे
आणि सेकंड सेकंड टाईप आहे बेंडिंग व्हायब्रेशन. बेंडिंग व्हायब्रेशन बेंडिंग व्हायब्रेशन म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन बॉन्ड अँगल चेंजेस विथ चेंज इन इट्स बॉन्ड एक्सिस. बास कर ठीक आहे. आता प्रश्न विचारते. व्हॉट इज द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी युज्ड फॉर? IR spectroscopy mainly used for detection of functional group, then identification of any substances, study of progress of any reaction, and detection of impurities for qualitative and quantitative analysis also. ओके ठीक आहे. व्हॉट इज द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? IR And spectroscopy what is why it is important? What is IR spectroscopy and why it is important? it is very simplest, most rapid आणि reliable method आहे functional group detection साठी. And it also provides the information of structure, symmetry, purity, structural and geometrical isomers. Okay. Which detectors used in IR spectroscopy? हे Which detectors? अं, बघून सांगायचं नाही. बघून थर्मो सांगायचं. थर्मोकपल. हा बघून सांगतेस बाळा आचल. एकच माहिती आहे मॅडम, वाचलेलं मी. ओके. मग डिफरन्स बिटवीन काय डिफरन्स IR आणि FTR मध्ये काय डिफरन्स आहे माहितीये का ग? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन IR आणि FTR स्पेक्ट्रोस्कोपी? नाही माहित मॅडम. नो. FTR चा लॉंग फॉर्म माहितीये का? फक्त सांगा FTR चा लॉंग फॉर्म. FTR सॉरी मॅम. केबीआर पॅलेट्स काय यूज करतात IR मध्ये? ते सांगितलं का मी तुम्हाला? व्हाय केबीआर पॅलेट्स युज्ड इन IR? KBR कारण त्या थिन आणि ट्रान्सपरंट असतात आणि अजून आणि त्यांच्याच म्हणजे त्यांना जे सॅम्पल्सचं जे रिक्वायरमेंट असतं ते लेस लागतं. लेस लागतं. म्हणजे कमी सॅम्पल लागतं. कमी सॅम्पल लागतं. हा. काय मेन रिझन काय आहे? काय केबीआरचं का यूज केला जातो? दुसरं काय यूज केलं जातं? काय माहित नाही. काय सांगितलेलं रिझन? KBR does not show the absorption हा spectrum. डज नॉट शो ॲब्सॉर्प्शन आणि Okay, ट्रान्समिशन. because it has a 100% transmission. Okay, so it येस is येस. used in a IR. Yes, काय yes, हा सांगितलं होतं ना रे रिझन. हा तुम्ही सांगितल्यावर आठवलं. बरं ठीक आहे. नेक्स्ट. ओके ठीक आहे आचल. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. ओके सिनॉप्सिस शेअर करा आणि स्क्रीन. पहिल्यांदा सिनॉप्सिस करते शेअर. ओके. मॅम दिसते का? हा दिसते. टाईप केलंय गुड बाळा. हां. ओके सिनॉप्सिस स्क्रीन आहे. टॉपिक इज ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके. आणि त्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये जे व्हेरियस पार्ट्स आहेत त्याचं वर्किंग कसं होतं बघणार आहे. ओके ठीक आहे. हां. पीपीटी PPT करू शेअर शेअर? करा. ओके ठीक आहे करा. हां. माय टॉपिक इज ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. First, we see the main spectroscopy, the study of interaction between radiation and matter as a function of wavelength, means by lambda. हे म्हणजे आपण असं ही डेफिनेशन आहे स्पेक्ट्रोस्कोपीची.
आणि ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जी आहे ती ह्या तीन ठराविक फॅक्ट्सवर डिपेंड आहेत. ते आहेत ग्राउंड स्टेट मेटल ॲब्सॉर्ब्स लाईट ॲट स्पेसिफिक वेवलेंथ. सेकंड आहे मेटल आयन्स इन अ सोल्युशन आर कन्वर्टेड टू ॲटॉमिक स्टेट बाय मीन्स ऑफ फ्लेम. And third is light of appropriate wavelength is supplied and the amount of light absorbed can be measured against the standard curve. Atomic absorption spectroscopy is a very common technique for detecting metals and metallites in sample. It is very reliable and simple to use. It can be analyzed over 62 elements and concentration of metals हे सुद्धा ते मेजर करतं. त्याचा बेसिक प्रिन्सिपल AS चे आहेत ते the technique was basically the principle that free atoms generated in an atomizer can absorb radiation at specific frequency. Like the it requires liquid samples to be aspirated, aerosolized, and mixed with combustible gases such as acetylene and aerol acetylene and nitrous oxide. आणि मिक्सचर रसिका इज स्क्रीन शेअर कर ना. रसिका स्क्रीन शेअर कर. दिसत नाहीये का मॅम? नाही दिसत. एकच मिनिट डबल करते. मॅम दिसते का आता? पीपीटी दिसते पण हा दिसते दिसते. ओके. हा. देन बेसिक प्रिन्सिपल बघत होतो आपण. त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ त्या स्पेसिफिक असतात आणि इट नियर अबाउट टू 0.01 to 0.1 नॅनोमीटर. आणि टू प्रोव्हाइड एलिमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ ॲज अ लाईट बीम फ्रॉम अ लॅम्प whose cathode is made up of element being determined is passed through the flame. A device such as photomultiplier can detect the amount of reduction ओके of ठीक the आहे ठीक आहे रिसिका ठीक आहे. ऐक माझी आता. ओके ठीक आहे. हा एएस ही क्वांटिटेटिव्ह मेथड आहे का क्वालिटेटिव्ह मेथड आहे? क्वांटिटेटिव्ह नाही क्वालिटेटिव्ह इलेमेंट फाइंड करतो ना आपण. हा कशाला कुठला काय हवं कसं काय माझा हा का माझ्या ओके ना. एकच मिनिट. हा सांगा काय रे काय क्वालिटेटिव्ह का क्वांटिटेटिव्ह मेथड आहे? क्वालिटेटिव्ह. क्वालिटेटिव्ह ओके. वाय बरं मला एक अजून सांग. व्हॉट इज अ नेबुलायझर इन एअर्स? व्हॉट इज द रोल ऑफ नेबुलायझर इन एअर्स? काय रोल आहे नेबुलायझरचा? नेब्युलायझर इट सक अप द लिक्विड सॅम्पल ऍट कंट्रोल रेट वरती ते लिक्विड सक करतं आणि नंतर ना इवन अमाऊंट मध्ये स्प्रे करतं. ओके. आणि विच गॅस आर युज्ड इन एअर्स? विच गॅस युज्ड इन एअर्स? नायट्रस ऑक्साईड नाही. येस. नायट्रस ऑक्साईड. अजून अजून रसिका आपली येस. स्क्रीन बंद करून तुमचा व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओ ऑन करा. बघून सांगायची नाहीत उत्तर. एकच मिनिट मॅम. व्हिडिओ ऑन कर. बघून सांगायची नाहीत उत्तर. नाही मॅम आहे व्हिडिओ ऑन केलाय. हा तुझं हा सांगा मग. कुठले गॅस यूज केले जातात एएस मध्ये? नायट्रोजन अँड आर्गॉन. ऑर्गॉन. नायट्रोजन अँड आर्गॉन.
हो का? बर. अजून कुठले माहित नाहीत? इनर्ट म्हणजे इनर्ट गॅसेस सगळे असतात ते नायट्रोजन आर्गॉन नायट्रोजन और ऑर्गन होय. बर बर ठीक आहे. इनर्ट गॅसेस. ठीक आहे ठीक आहे. हा फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमॅटरचं काय माहितीये का? एएस मधल्या मोनोक्रोमॅटरचं फंक्शन माहितीये? मोनोक्रोमॅटर इट इज अ सोर्स ऑफ लाईट सिंगल बीम पास होतं त्यातून. हा अजून काय करतं ते? आणि म्हणजे मोनोक्रोमॅटर हे करतं जी लाईट पास केलेली असते ना ती only allow the light not absorbed by the analyte atoms. Analyte atoms ने जे लाईट ते अलाउ करत नाही त्यांना. म्हणजे फक्त ओके जे ठीक analyte आहे. atoms असतात त्यांना लाईट ऍब्सॉर्ब करायला अलाउ करतात. बघा अजून स्टडी करा. रसिका. थोडस चुकतंय. ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? Good सुमेची मॅम. afternoon, madam. My हा name is Sumit Kisan Kumbar. Roll number is 97 and UID number is 2020 91 192. ओके ठीक आहे सुमित. शेअर कर. एक मिनिट त्या ऐश्वर्या बाकीच्यांनी ओके तुमची जी हे झाले ना सेमिनार झाल्यानंतर तुम्ही लेफ्ट आउट झाला तरी चालेल. तुम्हाला बाकीच्या सूचना कळलेल्या आहेत. तुम्हाला एक नंतर लिंक दिली जाईल. त्या लिंकवर काय करा फक्त मुलांना की तुमचे सिनॉप्सेटचं आणि पीडीएफचं अपलोड करा. कराल ना तेवढं? सांगितलेल्या सूचना कळतील ना? येस मॅडम. कळल्या ना? हा तेवढंच फक्त करायचंय. बाकीच्यांनी आता ज्यांची सेमिनार झाले त्यांनी लेफ्ट आउट व्हा आणि आपला अभ्यास करा. ओके सेमिनार झाल्यानंतर स्वतः लेफ्ट आउट झालं तरी काहीही प्रॉब्लेम नाही. कुणीही थांबायचं नाहीये. ओके सुमित 2 मिनिटं थांब. ऐश्वर्या तुझा सिनॉप्सिस हा तयार येस झाला का मॅडम. बाळा? हा तुझा हा सिनॉप्सिस झाला मॅडम. स्क्रीन शेअर कर आणि हा थोडक्यात मी तुला दाखवते मॅडम. प्रश्न विचारते. मला प्रश्न सांग. प्रश्नांची उत्तर दे. एक मिनिट. बाकीच्यांनी लेफ्ट आउट व्हा. ज्यांचे सेमिनार झाले त्यांनी लेफ्ट आउट झाले तरी चालेल. नो प्रॉब्लेम. बाकीच्या सूचना तुम्हाला सगळ्या कळलेल्या आहेत. दिसते मॅडम. हा हा स्क्रीन दिसते. ओके कशावरती केलं बाळा? दिलेला? आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीवर. ओके तुझे पीडीएफ पण सेंड करतेस का? पीडीएफचं पण जरा स्क्रीनशॉट घेते. पीडीएफ का एक मिनिट. ओके ठेव कुठलं तरी एक. ठीक आहे ठीक आहे. मला सांग व्हॉट इज अ कॅटायन? Cation passes negative charge group and this will attract positive charge cation and this exchange are आवाज also आवाज कर bond. करतोय तुझा. आवाज कर करतोय. This is व्हॉट इज अ कॅटायन एवढंच विचारलंय मी. it is passes negatively charge group and this is attractive passes charge cation. कॅटायनची एवढी मोठी डेफिनेशन आहे का? व्हॉट इज ॲनायन? It it have positively charged group that will attract a negative charge anions. बर. काय प्रिन्सिपल काय आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीचं काय प्रिन्सिपल आहे? स्क्रीन ऑफ कर. स्क्रीन ऑफ केली तरी चालेल. आयन क्रोमॅटोग्राफीचं प्रिन्सिपल काय आहे? एक मिनिट मॅडम. कशाचं प्रिन्सिपल का? हा
The ion exchanger basically contain the charge groups covalently linked to the surface of insoluble matrix, and the charge group of the matrix can be positively or negatively charged. आणि काय ऍप्लिकेशन काय आहेत आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीचे? Ion ion exchange chromatography is in the analysis of amino acid mixture and analysis of mixture. ठीक आहे ठीक आहे. ओके ऐश्वर्या, तू लेफ्ट आउट झाले तरी चालेल आता. आणि सुमित, ठीक आहे. येस मॅडम. शेअर करते तू कर शेअर. बाकीच्यांनी लेफ्ट आउट व्हा. जे फक्त ज्यांचे सेमिनार राहिले त्यांनीच प्रेझेंट राहा. बाकीच्यांनी आपापल्या अभ्यासाला जावा. चला. मॅडम रोल नंबर UID सांगू का? नाही नाही 192 माहिती आहे. रोल नंबर 90 आहे माहिती आहे. सांगतो आता, फक्त स्क्रीन शेअर कर. सिनॉप्सिस केले मॅडम. एकच मिनिट थांब, मला स्क्रीनशॉट घेऊ दे. कशावरती आहे रे सुमित? जरा झूम करतोस का? ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीवर. खूपच आवडता टॉपिक दिसतोय सगळ्यांचा. हा स्क्रीन शेअर कर आता. युव्ही वगैरे काय समजलं नव्हता का काय? समजलेलं की. मग सगळ्यांनी ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन वरतीच केलेलं आहे. ओके ठीक आहे. My PPT on atomic absorption spectroscopy, information construction and its application. Atomic absorption spectroscopy qualifies the absorption of ground state atom in a gaseous state. The atom absorb ultraviolet or visible light and make a transition to higher energy levels. The analyte concentration is determined the amount of absorption. Concentration of measurements are usually determined from the working of curve after calibration instruments with the stands of known concentration. The construction is atomic absorption spectroscopy has four principal components. Light source usually is a halo cathode lamp. Second is atomizer. Third is a monochromator and four is detector. तिथं त्या नेक्स्ट मध्ये त्याचे डायग्राम दिलेले आहेत. त्याखाली ॲटॉमिक ऑब्झर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचे डायग्राम आहे. त्यानंतर इन्फॉर्मेशन आहे. लाईट सोर्स. द लाईट सोर्स इज युजली हॉलो कॅथोड लॅम्प ऑफ द एलिमेंट दॅट बिंग measured. It contain a tungsten anode and a hollow cylindrical cathode made of the element to be determined. These are sealed in a glass tube filled with an inert gas, neon or argon. Each element has its own unique lamp which must be used for the analysis. Hollow cathode lampचं construction दिलंय खाली. Second is atomizer. The element to be analyzed need to be atomic state. Atomization is a separation of particles into individual molecules and breaking molecules into atom. This is done by exposing the analyte to high temperature in a flame or graphite. खाली डायग्राम दिलेले आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ फ्लेम युज्ड इन ॲटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दिलेले आहेत. त्यानंतर इफेक्ट ऑफ फ्लेम टेम्परेचर ऑन एक्साइटेड स्टेट पॉप्युलेशन दिलेलं आहे. ॲटॉमिक एमिशन युजेस एक्साइटेड ऐक ॲटम्स. मला सांग, आता पास कर. ओके, व्हॉट इज एएस युज्ड फॉर? वेस कशात यूज केला जातो? ASS is quantitatively measured the concentration of elements represent in a liquid sample. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ लिक्विड सॅम्पल का? बर, मला सांग, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एएस? Types of AS नाही माहित मॅडम. नाही माहित. बर, नेबुलायझरचा यूज माहिती? नाही, विच गॅस आर युज्ड इन एएस माहिती? Yes madam. Nitrogen and argon gases are used. Inert ओके gases. ठीक आहे. ॲटोमायझेशनचा काय रोल आहे? Atomizer. The purpose of atomization step is to convert the analyte
to reproducible amount of gaseous atom that approximately represent the sample. स्क्रीन तुझं 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 हे दिसू दे, पेज दिसू दे, ते कर ऑफ ऑफ कर. आणि डिफरन्स काय युव्ही आणि एएस मधला डिफरन्स काय? डिफरन्स बिटवीन एएस आणि युव्ही मध्ये डिफरन्स काय रे? एकच मिनिट मॅडम. नाही. दिसतोय का मॅडम? हा. द डिफरन्स बिटवीन UV मध्ये मॅडम अल्ट्राव्हायोलेट लाईट्स हे केले जातात, काय केले जातात? मेजर केले जातात त्या रेंजमध्ये. बर ठीक आहे. ओके ठीक आहे. सुमित रसिका झाली, सुमित कुंभा झाला. आता नेक्स्ट हर्षदा माने ना. ओके 10 मिनिटाचा Yes, ब्रेक ma'am. फक्त सगळ्यांनी तुम्ही 10 मिनिटं ब्रेक घेऊ शकता. ओके 10 मिनिटाचा ब्रेक असेल, त्यानंतर 15 मिनिटाचा ब्रेक असेल 15 मिनिटचा, आणि त्यानंतर पुन्हा आपण सगळ्यांनी रिजॉईन करा. ओके समजलं का? हॅलो, मी काय बोलले ते कळलं का बाळांनो? Yes, ma'am. हा 15 मिनिटाचा फक्त ब्रेक असेल. 15 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर तुम्ही पुन्हा रिजॉईन करा. तुम्ही लेफ्ट आउटहून पुन्हा रिजॉईन केलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके 15 मिनिटाचा ब्रेक असेल.
संकष्टी खरं तुझ्या खाली पण मला रक्षाबंधनला लय जणांची कमेंट आली सगळ्यांनी गिफ्ट दिलं तुम्हाला गोड बोलून तुला लय देते तेव्हा आता काय आमचे खाऊन घेतात काय असतं एवढी असतील आला की भेटला आहे काय नाही ती घेऊन गेली मोठे मोठे केक घेऊन यायला पाहिजे होते दाखवायचे घेऊन जायचं पिझ्झा आमच्या पोलीस वाढदिवस कुठे तिकडं चपाती लसीकरण काय लसीकरण काय झालं लसीकरण मला करायचं माझ्या मी नाही बाबा बायको मला गोशीला नाही द्यायची ना लसीकरण काय असायचं ना तुला ही कशी आपली साईडची रूम आहे अशा साईडच्या रूम मध्ये जावं लागायचं तिथून लसीकरण द्यायची बाकीच्यांना कसं बसून दिसून जरा मस्त कम्फर्टेबल आम्हाला कसं मधनं आला ना आमच्या गावात मिळत होतं माझी मैत्री म्हणतो ये म्हणलं नको बाय ओके त्याला क्वेश्चन विचारायचे यूज करताना पण सांगा काढल्यानंतर बोलता नाही तर हो म्यूट केलं असायचं ना आम्ही गप्प बसायचो नेक्स्ट कोण आधी काय दोन पाजले नेक्स्ट नंबर कोण आहे नेक्स्ट नंबर मी ब्रेक दिला हा ठीक आहे बोला ब्रेक काय पोरांची हालत भयानक बेकार झाली भयानक बेकार झाली खरंच सकाळी लेक्चर घेतले मी तुमची ऑर्गॅनिक पोरं सकाळी लेक्चर घेतले विचारलं म्हणून मी दाखवतो तुमचा फोटो भयानक म्हणजे सुटायला बंद झाले हो ना सगळंच आहे मग आता पण आता 26 तारखेला ना जर्नल त्याची आजारी पडल्यात माहितीये का एक मुलगी आहे बघ आजारी म्हणून ती प्रणाली काहीतरी नाही जाधव मनोज प्रणाली ती पण आजारी आहे खूपच तिला डेंग्यू झाला तिचा मला मॅसेज झालेला हा
तिला डेंग्यू झालाय, तिचा घसा पूर्ण सुजलाय. तर मॅडम मला मेसेज आला की मॅडम मी सेमिनारला म्हणलं 2 मिनिटं फक्त ही आपली स्क्रीन शेअर कर, जॉईन कर, स्क्रीन शेअर कर, हे कर आणि जा म्हणलं. मी बघते मी आता काय करू बाय, पुरगीचा जीव चालत आला काय तर कसं बोलते. पण आपलं नाव जोडते हो करून टाकतो तुम्ही, आपण कशाला जीवाची शाळेत बसायचं. काय करत ती मुलगी रडती काय होतं किती असायला बापरे भयानक लढती. आमच्या आईला झाला होता ना मागच्या एवढा भयानक काय आहे मागवलं काय होतं पण त्याच्यामध्ये तुमचे सांधेच का नाही असे कंटिन्यू असे तुम्ही तुमचा बचत गट आणला हा हो ठीक आहे, क्वेश्चन विचारा जरा. बरोबर विचार पाहिजे ना काय त्याची आलेपणाचं काय काय होते ना म्हणतो दत्ता म्हणावं लागेल. बाकीच्या क्वेश्चन विचारा. येते का चौकट? ठीक आहे, नेक्स्ट कोण आहे? पुढचा क्वेश्चन विचारा. दाखवा आणि नाही जाऊन नाही आलो, त्यांना सांगितलेलं सांगतो म्हणले, करतो म्हणजे काय काय अडचण ऍप्लिकेशनची काही गरज लागणार नाही म्हटले, देतो काढून डायरेक्ट. आता हे थर्ड निघणार आहे ना, ऑलरेडी सेकंड आहे, त्याच्यामुळे म्हणतात जरासं बघावं लागतं. सांगतो म्हटले जाऊ, आता परत एकदा फोन करतो. हा हो 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 दिसते. आपलं पण दिसलं नाही वॉट्सअप पण नाही म्हणतात आपण तर नाही नॉर्मल आपलं. मॅडम
भाजी पाक भाजी मीठ टाकलं नाही वाटत काय काय माहिती माझं आवडतं पण मीठ नाही नाही आहे की तुम्हाला लय मीठ लागते आहे की त्याला त्यामुळे ती अंदाज होतो कळलं का सर हा तेच की खरंच होईल ना खरंच खाण्यापेक्षा मग तुम्ही आता कसं विचार हो आठवण आम्हाला पण ओळख तुझी काय पाहू लाड त्यांचं फक्त करता येते का डॉक्टर कोऑर्डिनेटर त्यांना घेता नुसतं आणि त्यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे 11-12 उठवलं त्यामुळे सगळे येऊन त्यांना ते पण भेटतात जिथं 11 देत ना तिथे त्यांना काय झाले जे ठीक आहे क्वेश्चन विचारा मॅडमजी रोज जेवढ्या नंतर असतं एक महिनाभर ती पण खावा काय विचारा ही कुणी आणलं कानवल्याची आहे ना ती माणिसरी आता मारले ना मॅचचे त्यांनी गोष्ट सांगितलेली कानवल्याची म्हणजे तो नवरा विसरतो त्याला कानवला म्हणायचा म्हणजे तो दुसऱ्याकडे गेलेला असतो काहीतरी कानवला खायला आणि ते नवीन नवीन निघाला असतो तो म्हणतो काय काय आणि तो पाठ करत येतो आणि तो मध्ये खड्डा असतो ना म्हणून खड्डा ओलांडताना तो वेगळा असा अय्या अय्या असं म्हणून करतो म्हणतो आणि बायकडे म्हणतो मला अय्याच बनवून दे ही गोष्ट आम्हाला मानेसरांची आता वारल्यात ना ते सांगितलं त्यांनी पहिल्यापासून गोष्ट अगं काय असं माहिती का एक माणूस असा एका मित्राच्याकडे गेलेला मला पाणी प्यायचं काय रे ओके स्टॉप करा अनुजा ठीक आहे नेक्स्ट नंबर सांगा ठीक आहे नेक्स्ट कोण आहे ओके सुरू करा एकत्र सांगणार करायचं ती एक्झामिनेशनला जायचंय ना
सेकंड इयर वाला नाव ते सहसा मध्ये मी नोटीस टाकायला सेकंड वाला नोट मिळाले मला तर पुढे नोटीस टाकायला है ना सहसा मध्ये टाकू काय नोटीस आलं आपण टाकू काय तू कसं येतं सॉफ्टवेअर चेंज झालंय ना म्हणून आपण नवीन सॉफ्टवेअर मध्ये त्यांना सगळं इन्फॉर्मेशन फिलअप करायचं मला लॉगिन आयडी काढायचं ते काही जणांचं काय त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे जे दिसणार आहे वगैरे एक एमएससी फर्स्ट मध्ये 3 जण आहेत त्यांचं आयडी आणि पासवर्ड रॉंग येतो दोन दिवस जेवलोच नाही घरी फक्त बर्गर खायला तिगडीमध्ये मी फोन घेतो का नाही तो सकाळी पुण्यावरून आलीस पुण्यावरून आलीस आज सकाळी नाही म्हणजे ऑन द वे म्हणून म्हणलं मला वाटतं पुण्यावर म्हणून लगेच ठेवला हा सकाळी फोन केला तेव्हा तुला पण रेंज नाही तुला नंतर फोन केलेला की आत्ता मगाशी तेव्हा म्हणलं तू ऑन द वे हा येतो कंटिन्यू तुम्हाला पुढे एकदम खारीसारखं सगळ्यासाठी आणि करून माझं एक्शन करताय का काय हर्षदा माने आहेस का प्रेझेंट येस मॅम माय कॉल होता का माझं मगाशी हा हर्षदा हा काय मॅडम हर्षदा हा बोला मॅडम हॅलो हॅलो हा माय कॉल होता का माझं मगाशी हा आत्ता जॉईन केलं तर होता आत्ता ऑन होता मगाशी कोण नव्हतं कधी झाले सगळे जॉईन आत्ताच झालोय मॅडम ओके ठीक आहे आवाज येत होता का तेव्हा तुम्हाला
आम्ही आत्ताच 2-3 मिनिट झालं येत जॉईन झालो तर तेव्हा येत होता. आवाज येत होता का? हा. ओके ठीक आहे ऋतुजा सांगा. ऋतुजा हा सिनॉप्सिस येस मॅडम. हर्षदा माने. हा येस मॅडम. सिनॉप्सिसची स्क्रीन शेअर करा. दिसतोय का मॅडम? हॅलो. 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 हॅलो दिसते स्क्रीन. सिनॉप्सिस दाखवा मला. हा दिसतोय का मॅडम? झूम कर अजून. हा थांब ओके ठीक आहे. हा आता कुठलं टॉपिक आहे पॉलिमरायझेशन इन सल्फर का? ओके पॉलिमॉर्फिझम ठीक इन आहे. सल्फर. ओके ठीक आहे तुमचा पीपीटी शेअर करा. My topic name is polymorphism in sulfur. Polymorphism means it is the ability of a specific chemical composition to crystallize in more than one form. First one, sulfur is a most abundant compound in the earth crust. It is a non-metallic chemical compound. Its atomic number is 16 and it is present in p block elements. It is the most abundant compound. Sulfur is one of the widely occurring element and constitutes nearly 0.1% of the earth crust. It also occurs as hydrogen sulfide in spring water coal gas. It is a yellow colored solid with no taste and odor. It is soluble in carbon disulfide but insoluble in water and sparingly soluble in alcohol and ether. Then chemical properties of sulfur. It burns with oxygen on air with blue flame, giving sulfur dioxide mixed with a small amount of sulfur trioxide. When it combines directly with calcium, phosphorus, arsenic, and many of the metals at high temperature, giving the corresponding sulfides, such as calcium sulfide. It also combines with hydrogen and chloride when the gases are passed through boiling sulfur to form H2S and H2Cl2. It gets oxidized by concentrated H2SO4 and HNO3, yielding sulfur dioxide and sulfuric acid respectively. Here, five allotropes of sulfur are present. Allotropes means it is present in different structures and their properties are different. First one is a rhombic sulfur. It is also called as octahedral or alpha sulfur. This is common form of sulfur and it is stable at temperature below 95.6 degrees Celsius. It is good crystal of rhombic sulfur. It is dissolved in carbon disulfide. Its specific gravity is 2.06. It melts at 114 degrees Celsius. Its crystal structure contains cyclic acid rings which are packed in a manner. Second one is monoclinic or prismatic sulfur, or it is called also beta sulfur. Monoclinic sulfur is stable above 95.6 degrees Celsius. Uh, on removing the earth crust, its crystals are needle-like crystals. Monoclinic sulfur becomes visible. Its specific gravity is 196, melting point is 120 degrees Celsius, and it is also soluble in carbon dioxide, and it also contains cyclic acid rings.
but its mode of packing of cyclic acid rings are different than alpha sulfur. म्हणजे ह्याचं स्ट्रक्चर हे अल्फा सल्फर पेक्षा वेगळं असतं. थर्ड वन इज अ गॅमा सल्फर. This allotrope of sulfur is best obtained by decomposing ethylene xanthate of copper in pyridine or by chilling hot solution of sulfur in carbon disulfide. It is exists in the form of pale yellow colored needles. Its crystal structure also contains acid rings which are packed in a lattice in more compact manner than the crystals of alpha and beta sulfur. म्हणजे याचं स्ट्रक्चर हे खूप कॉम्पॅक्ट खूप जवळ असतं बीटा आणि अल्फा सल्फरच्या सल्फरपेक्षा. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज 2.18. गॅमा सल्फर स्लोली चेंजेस इनटू अल्फा अँड बीटा फॉर्म ऑफ सल्फर. म्हणजे थोडा वेळ हा ठेवला तर तो अल्फा आणि बीटा फॉर्म मध्ये चेंज होतो. फोर्थ वन इज अ कोलायडल और डेल्टा सल्फर. When hydrogen sulfide is passed through an oxidizing solution such as nitric acid, potassium permanganate, sulfur separates out in the colloidal state. Two molecules of HNO3 plus H2O gives the sulfur plus 2. स्टॉप कर. Yes, ओके, ma'am. मी आता क्वेश्चन विचारते तुला. Yes, ma'am. तुझा व्हिडिओ ऑन कर बाळा. बरं असू दे, इट्स ओके, नो व्हिडिओ ऑन केलं तरी चालेल. व्हॉट इज अ पॉलिमरायझेशन विथ एन एक्झाम्पल? व्हॉट इज अ पॉलिमरायझेशन एक्झाम्पल? आणि एखादा एक्झाम्पल पण दे. Polymorphism म्हणजे इट इज द ॲबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन टू क्रिस्टलाइज इन मोर दॅन वन फॉर्म. म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर हे क्रिस्टलाइन वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर असू शकतात. म्हणजे फक्त स्ट्रक्चर मध्ये बदल असतो. जसा स्ट्रक्चर मध्ये बदल होईल तसं त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये पण बदल होतो. सध्या सल्फर ॲलोट्रॉप्स असतात, फॉस्फरसचे ॲलोट्रॉप्स असतात. ओके, व्हॉट इज ॲलोट्रॉप? ॲलोट्रॉप्स म्हणजे केमिकल कंपाऊंड इट इज एक्झिस्ट इन मोर दॅन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. म्हणजे त्याचे वेगवेगळे क्रिस्टलाइन फॉर्म असतात, स्ट्रक्चर वेगवेगळं असतं. ओके, पॉलिमरायझेशनच्या स्टेप काय आहेत ग? पॉलिमरायझेशनच्या स्टेप आहेत. ओके, व्हॉट आर द स्टेप ऑफ पॉलिमरायझेशन? डू यू नो? नो मॅम, आम्हाला आता नाहीये. कुठल्या स्टेप आहेत पॉलिमरायझेशनच्या? 4 स्टेप आहेत बघ, 4 स्टेप. तुला ते पण सांगते. कुठल्या 4 स्टेप आहेत पॉलिमरायझेशनच्या? हे पॉलिमॉर्फिझम मॅडम आहे. नाही पॉलिमॉर्फिझम नाही विचारलं मी. पॉलिमरायझेशनचं चाललंय ना तुझं. पॉलिमरायझेशन हे सल्फर हा टॉपिक नाही. आहे. पॉलिमॉर्फिझम ऑफ सल्फर म्हणजे त्याचे डिफरंट स्ट्रक्चर असतात, ते चाललंय पॉलिमॉर्फिझम. बरं, काय इम्पॉर्टन्स आहे पॉलिमॉर्फिझमचं? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम? पॉलिमॉर्फिझम मध्ये प्रत्येक टाईपचा हा सल्फर आहे, जसं की अल्फा बीटा, याचं प्रत्येक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वेगळं असतं. म्हणजे त्यात सायक्लिक जे एसेट रिंग्स आहेत त्या डिफरंटली पॅक असतात. जसं स्ट्रक्चर वेगळं तसं त्याचा यूज वेगवेगळा होतो. आणि गॅमा सल्फर आणि बीटा सल्फर हे काय? हे सगळे टाईप आहेत ॲलोट्रॉप्स आहेत सल्फरचे. सल्फरचा ॲटॉमिक नंबर काय? 16. आणि ॲटॉमिक वेट? ॲटॉमिक नंबर विचारलाय बा आणि ॲटॉमिक वेट सांग. ॲटॉमिक वेट नाही माहित मॅम. बघा, ॲटॉमिक नंबर माहित नाही. मास त्याचं 32.6 आहे. आणि ॲटॉमिक वेट सांगितलं. ॲटॉमिक मास, ॲटॉमिक नंबर? ॲटॉमिक नंबर 16. इट इज प्रेझेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट. ॲटॉमिक नंबर 16. ओके, ठीक आहे. हर्षदानंतर ऋतिका माने. येस मॅम. सिनॉप्सिस दाखवा. हो मॅम. स्क्रीन दिसते का मॅम? हॅलो हॅलो. हा, दिसतंय. मॅम स्क्रीन तुम्ही दिसते का? दिसते. हा, झूम कर. अल्ट्राव्हायोलेट आणि व्हिजिबल यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी का? ओके. येस मॅम. ठीक आहे. सिनॉप्सिस पण ठीक आहे. सिनॉप्सिस हे दाखव तुझं. पीपीटी शेअर कर. येस मॅम.
Good afternoon, everyone. I'm Mani Rutika Rajendra, roll number 100, UID number 2020911195. And my today's seminar topic is ultraviolet and visible spectroscopy. Contents are introduction, Lambert's law, Beer's law, terms used in UV spectroscopy, and calculation of lambda max for dynes and for enons. Introduction. The absorption studies carried out using ultraviolet and visible regions are called UV visible spectroscopy. The ultraviolet region extends from 100 to 400 nanometers, while the visible region extends from 400 to 800 nanometer, a range of electromagnetic spectrum. Ultraviolet and visible radiations are energetic, so produce transitions of valence electrons from a lower to higher energy level. Hence, UV visible spectroscopy is often called as the electronic spectroscopy. Then Beer-Lambert's law. On passing a beam of a monochromatic light through a solution of an absorbing substance in a non-absorbing solvent, the radiation may be absorbed completely or partially. It means when we pass a monochromatic light through any solution, radiation of a light, it gets absorbed by that solvent. So the intensity of a incident radiation is decreased, and which is dependent on concentration and path length of that absorbing medium. Lambert's law. When a ray of a monochromatic light passes through an absorbing medium, its intensity decreases exponentially as the length of the absorbing medium increases. Mathematically, we can give it as I is equal to I0 into e raised to minus Kevin L. Pierce law. When a ray of monochromatic light passes through an absorbing solution, its intensity decreases exponentially as the concentration of the absorbing solution increases. Mathematically, we can write it as a I is equal to I0 into e raised to minus K2C. And combining Beer's and Lambert's law, we can say it as a when a ray of a monochromatic light passes through an absorbing solution, its intensity decreases exponentially with respect to concentration as well as the path length of that solution, absorbing medium. Then terms used in UV spectroscopy. Chromophore. A chromophore is an unsaturated group of a molecule that undergoes N to pi star and pi to pi star transition by absorbing in ultraviolet or visible region. The compounds containing chromophores are called as the chromogens. Uh, Examples: alkenes, carbonyls, alkynes. There are two types of a chromophores in which there is a bonding between carbon atom. Examples: alkene and alkynes. There is pi to pi star transition takes place, and another one, chromophores in which olefinic bond is. स्टॉप स्टॉप कर ओके ठीक आहे. मला सांग Yes, ma'am. एक मिनिट. UV visible spectroscopy. Why? What is a UV visible spectroscopy used for? Or UV visibility, detection of impurities for qualitative analysis, for quantitative analysis, to determine extent of conjugation, uh, to determine extent of conjugation, um, and to determine detection of a chromophore. Which detector used in a UV spectroscopy? कुठले डिटेक्टर यूज केले जातात? Which detector used in UV? Sorry, ma'am. माहित नाही. लक्षात येत नाही, आठवण लॅम्बर्ट्स नाही, ma'am. बियर्स लॅम्बर्ट्स Lambert. काय आहे ना? बियर्स लॅम्बर्ट्स लॉ काय? When an monochromatic light passes through an absorbing solution, the intensity decreases exponentially with respect to concentration and path length of that absorbing medium. It's a ऑब्झोक्रोम Beard's आणि law. क्रोमोफोर मध्ये काय डिफरन्स आहे? ऑब्झोक्रोम क्रोमोफोर. Chromophore initially contains
color, and the oxochrome color bear करत नाहीत, but when it is attached to chromophore it increases its intensity of color. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट Color. कलर बरोबर. Yes. व्हॉट इज द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? काय रेंज आहे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या? Ma'am, UV extends from 100 to 400 nanometer, and visible extends from 400 to 800 nanometer. ओके. व्हॉट इज द मॅक्झिमम ऍब्सॉर्बन्स? मॅक्झिमम ऍब्सॉर्बन्स आपण कशाला म्हणतो? काय व्हॉट इज इट? काय म्हणतो मॅक्झिमम ऍब्सॉर्बन्स? जे कंपाऊंड आहे ना ते त्या ह्याला लॅम्बडा मॅक्स इंटेन्सिटी ऍब्सॉर्ब करतं त्या नॅनोमीटर रेंजला, असं टाईप मॅक्सिमम. मॅक्सिमम पण का म्हणतो आपण मॅक्सिमम लॅम्बडा मॅक्स? बरं ऍब्सॉर्बन्स म्हणजे काय? ऍब्सॉर्बन्स म्हणजे काय? व्हॉट इज ऍब्सॉर्बन्स? ऍब्सॉर्बन्स सॉरी मॅम. ऍब्सॉर्बन्स म्हणजे किती लाईट ऍब्सॉर्ब करते इट्स. ऍब्सॉर्बन्स बरं ठीक आहे. येस. नेक्स्ट कोण आहे नेक्स्ट? मॅम मोरे धनश्री. ही ऋतिका माने झाली ना? मोरे येस मॅम. धनश्री. येस मॅम. सिनॉप्सिस शेअर करा. येस मॅम. दिसते मॅम स्क्रीन? हॅलो. येस येस अजून जरा स्क्रीन हे करा, जरा झूम करा झूम. ॲटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. अरे नुसतं सांगू नका रे, त्याचे एक्झाम विचारलेले प्रश्न पण द्या. बरं हा बघूया मॅम आता. ॲटॉमिक ओके ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक आहे स्क्रीन शेअर कर बाळा. हा मॅम. दिसते मॅम स्क्रीन? हॅलो. हो दिसते. हा गुड आफ्टरनून मॅम. हो दिसते की बाळा. Good afternoon, ma'am. My name is More Dhanashri Sakaram. My roll number is 101. My UID number is 20291196. And today's my seminar based on atomic absorption spectroscopy. First, we know that what is meant by atomic absorption spectroscopy. It is a technique for measuring the concentration of metallic element in different remote areas. And the principle of atomic absorption spectroscopy is based on the atomic gas generated in an atomizer which can absorb radiation at specific frequency. It quantifies the absorption of ground state atoms in the gaseous state, and this access UV or visible light and makes transition to higher electronic energy levels. The analyte concentration is determined from the amount of absorption, and it is very common technique for detecting metals and metalloids in environment. And instrumentation of atomic absorption spectroscopy. In this instrumentation include sample solution, nebulizer, halocathode lamp, atomizer, monochromator, and detector. In this diagram, first आपण जे लिक्विड सॅम्पल डिटेक्शन साठी घेणार आहोत ते लिक्विड सॅम्पल नंतर नेब्युलायझर मध्ये पास आउट होतं. बरं एक मिनिट धनश्री, आता मला सांग प्रश्नांची उत्तर सांग माझ्या. हॅलो. हा मॅम. हॅलो आवाज येतोय का तुला धनश्री प्रॉपर? मला तुझा आवाज येत नाहीये प्रॉपर. हॅलो येतोय मॅम. धनश्री. हॅलो येतोय मॅम. हा ठीक आहे. मला हो ओके. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एअर्स? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एअर्स?
atomic absorption spectroscopy, atomic emission spectroscopy, atomic fluorescence spectroscopy, X-ray, and mass spectroscopy. अगं एएस मधले सांग ना. बरं ठीक आहे. एक्झाम्पल्स ऑफ माहितीये का एएस? एक्झाम्पल्स म्हणजे त्यामध्ये मॅम आपण एखादं इलेमेंट घेतलं तर त्यामधलं त्या इलेमेंट मध्ये सॅम्पल घेतलं त्या इलेमेंटचं, त्या इलेमेंट मधले कॉन्सन्ट्रेशन असतात. थोडक्यात ब्लडचं सॅम्पल घेतलं तर त्यामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, पोटॅशियमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ना ते आपण एएस मध्ये डिटरमाइन करू शकतो किंवा डिटेक्ट करू शकतो. ओके. आणि नेबुलायझरचा रोल काय आहे नेबुलायझरचा? नेब्युलायझर ते जे आपण लिक्विड सॅम्पल घेतो ते लिक्विड सॅम्पल सक करतं आणि त्यामध्ये जे ऑक्सिडंट आणि फ्युल्स असतात ना ते मिक्सअप होऊन ॲटोमायझर मध्ये पास आउट होतात आणि तिथून मोनोक्रोमॅटर मध्ये. ओके. आणि डिफरन्स काय एएस मध्ये आणि एईएस मध्ये? एईएस आणि एएस मध्ये काय डिफरन्स आहे? एएस मध्ये आपण इलेमेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करतो आणि एईएस मध्ये इमिशन काय करतो? एईचा लॉंग फॉर्म काय ग? ॲटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. हा, मग काय डिफरन्स आहे एएस आणि एईएस मध्ये? लाईट इमिट करतं मॅम स्पेक्ट्रोस्कोपी. बरं, व्हॉट इज द लिमिटेशन ऑफ एएस? काय डिटेक्शन लिमिट्स काय एएस मध्ये? कुठपर्यंत असं म्हणजे डिटेक्शन होतं? किती लिमिट आहे एएसचं? म्हणजे मला क्वेश्चन नाही कळला मॅम. What is the detection limit of AS? Atomic absorption spectroscopy detection limit काय आहे? किती कॉन्सन्ट्रेशन असलं पाहिजे? नो मॅम, एवढं नाही माहिती. हा, माहितीये का? नाही मॅम. ओके, ठीक आहे. चालतं. नेक्स्ट कोण आहे? थँक्यू मॅम. प्रणिता लक्ष्मण मोरे. येस मॅम. सिनॉप्सिस करा शेअर. हा, करते. दिसते मॅडम स्क्रीन? हो, दिसते. हा, गुड आफ्टरनून मॅडम. माय नेम इज मोरे प्रणिता लक्ष्मण. माय रोल नंबर इज झूम कर का जरा सिनॉप्सिस, मला झूम दिसू दे जरा, ते दिसू दे मला स्क्रीनशॉट मारायचे. हा, ठीक आहे. माय रोल नंबर इज ओके. 102 and UID number is 20291197. काय तुझं 97 प्रणिता? ओके, 197 बरोबर. ठीक आहे, मला हे कर, पीपीटी शेअर कर. ओके मॅडम. My seminar topic name is fluorescence and phosphorescence. Do you know the fluorescence and phosphorescence? We know about the Jablonski diagram. The Jablonski diagram can tell us the fluorescence activity. It is proposed by the Professor Alexander Jablonski in 1935. First, to know the Jablonski diagram, we will first know the molecular multiplicity. It is also called as a spin multiplicity. In this singlet we can calculate the molecular multiplicity by the formula 2s is equals to 2s plus 1. When a molecule absorbs the energy and get excited in a higher energy level, then in singlet state there is a one electron get excited into the first excited state, and hence it is called as a singlet state. Next is the fluorescence. What is meant by fluorescence? The fluorescence is the emission of transition from the singlet excited state to the singlet ground state. It's called as a fluorescence. It is also called as a allowed transition, and it is occurs in the 10 raised to minus 8 second. It is occurs in a 10 raised to minus 8 second. There is a quenching of a fluorescence, means that if the excited molecules are deactivated and the fluorescence stops, the phenomenon is called as a
After that, the fluorescence, we know the phosphorescence, the emission of transition from the triplet excited state to singlet ground state, called as a phosphorescence. It is a forbidden transmitters, means there is a no highly chances for the occurring. Phosphorescence is a long-lived transition, and it occurs in a 10 raised to minus 4 seconds. Phosphorescence is derived from the phosphorus, which glows in the dark. The excitation of electron to a higher state, it is accompanied with change of in state. Means in the triplet excited state, there is a change in the spin. Therefore, in a triplet in triplet excited, uh, बरं the एक मिनिट थांब थांब स्टॉप 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 प्रणिता मोरे मला सांग डिफरन्स काय फॉस्फरस आणि फ्लोरोसन्स मध्ये मेन डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये फॉस्फरस आणि फ्लोरोसन्स मध्ये मेन डिफरन्स काय फॉस्फरसन्स मध्ये इमिशन ऑफ ट्रान्झिशन फॉस्फरसन्स मध्ये इमिशन ऑफ ट्रान्झिशन फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेटला होता आणि फ्लोरोसन्स मधून सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मधून तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेटला येतो. बर मग व्हॉट इज अ फ्लोरोसन्स एक्झाम्पल देऊ शकतेस का फ्लोरोसन्सचं फ्लोरोसन्सचं एक्झाम्पल नाही मॅडम. फ्लोरोसन्स म्हणजे काय आणि एक्झाम्पल देऊ शकतेस का एखादं फ्लोरोसन्स म्हणजे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट मधून सिंगलेट ग्राउंड स्टेटला येतात आणि त्याची ते कमी वेळात होतं 10 इंटू -4 सेकंड. ओके वेअर इज फ्लोरोसन्स युज्ड फ्लोरोसन्स युज्ड म्हणजे येस येस फोटोकेमिस्ट्रीमध्ये फ्लोरोसन्सचा यूज होतो. जेव्हा फोटोकेमिस्ट्री मीन्स द इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर जेव्हा फिजिकल रिलेटेड फ्लोरोसन्सचा यूज होतो. हा बोला पुढचं सांगू का मॅडम. हॅलो मला सांग फ्लोरोसन्स का फॉस्फरसचं क्विक मेथड आहे रे कोण आहे यामध्ये क्विकर फास्ट कोणाचं होतं मॅडम क्वेश्चन रिपीट करता का. हॅलो फ्लोरोसन्स अँड फॉस्फरस मध्ये क्विकर कोण आहे क्विकर इज फ्लोरोसन्स और फॉस्फरस क्विक फ्लोरोसन्स होतो. क्विकली मेथड कुठले फ्लोरोसन्स आहे फ्लोरोसन्स मेथड आहे क्विक. ओके ठीक आहे ओके एक मिनिट ठीक आहे नेक्स्ट कोण आहे प्राजक्ता पावले पावले 103 आहेस का आहे. येस मॅम. 1095 रोल नंबर आहे ना 198 प्राजक्ता पावले हा 2020 रोल नंबर काय तुझा रोल 103 नंबर काय अरे 103 यार रोल नंबर 103 UID आहे आणि हा तुझं हे काय हा UID का UID काय 198 हा 198 190 रोल नंबर 103 हा ओके आणि रोल नंबर 103 आहे का तुझा हो ओके ठीक आहे स्क्रीन शेअर कर येस मॅम. सिनॉप्सिस दाखवा दे गं झूम दिसते करतेस का का मॅम. नाही हा ठीक आहे थोडंसं अजून झूम कर हा बस हा सांगा एक मिनिट एक्सप्लेन
Yes, ma'am. My name is Prajakta Pradeep Pavle, roll number 103, UID number 2020 my seminar topic is IR spectroscopy instrumentation. Then what is spectroscopy? Spectroscopy is a branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. Then IR spectroscopy is a concern with a study of the absorption of infrared radiation, which is a result in the vibrational transition. The in the IR region present in between the visible region and the microwave region, yeah, and it have longer wavelength and lower frequency than the visible light. And there are the three regions in the IR spectroscopy: near IR, main IR, middle IR, and far IR region. Near IR region is present between the 12,500 to 4,000 centimeter inverse, and the middle IR region is 4,000 to 667 centimeter inverse, and the far IR region is 667 to 100 centimeter inverse. Then principle. The IR spectroscopy is related to the vibrational and rotational energy of molecule. When the frequency of the IR radiation is equal to the natural frequency of vibration, the molecule absorbs the IR radiation. The absorption of IR radiation causes excitation, म्हणजे lower energy level to higher vibrational level ला त्याचं excitation होतं. त्यामुळे इथं IR spectroscopy also called as a vibration and rotational spectroscopy. Then instrumentation of IR spectroscopy. There are the following parts. First is the radiation source, sample cell and sampling of substances, monochromator, detector and recorder. And this is the block diagram of प्राजक्ता थांब. ओके ओके ठीक आहे. एक्सप्लेन करू का ब्लॉक मला डायग्राम? सांग. नको FTIR चा लॉंग फॉर्म काय आहे ग? फ्युरियर ट्रान्सफर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. आणि IR आणि FTIR मध्ये काय डिफरन्स आहे मग? हा, डिफरन्स काय IR आणि FTIR मध्ये? IR आणि FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय डिफरन्स आहे? IR मध्ये मोनोक्रोमॅटिक लाईट यूज केली जाते आणि FTIR मध्ये पॉलिक्रोमॅटिक. येस, गुड. आणि केबीआर पॅलेट हा, येस मॅम. काय यूज केले जातात रे? दुसरं काय यूज करू शकत नाही आपण? केबीआर पॅलेटच किंवा पोटॅशियम. हे ओपनिंग मटेरियल आहे केबीआर. आणि केबीआर का तर ते जास्त 100% ट्रान्समिटन शो करत आणि 0 अब्सॉर्प्शन शो करत नाही. आणि हे अल्कली हलाइड आहे शो करत आणि यूज ॲज अ रेफरन्स म्हणून पण यूज केलं जातं केबीआर. आणि 100% ट्रान्समिटर शो करतं त्यामुळे हा रेफरन्स म्हणून पण यूज केलं जातं. बर. IR स्पेक्ट्रोस्कोपीचे कशासाठी यूज केले जाते रे? डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. IR स्पेक्ट्रोस्कोपीचे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन साठी, इम्प्युरिटी डिटेक्शन करण्यासाठी, त्याचं क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस, क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस साठी. हे ॲक्युरेट मेथड आहे. म्हणजे कोणता फंक्शनल ग्रुप वगैरे आहे. फिंगरप्रिंट रिजन आहे ना, फिंगरप्रिंट रिजन. ओके. हा, येस मॅम. हॅलो, फिंगरप्रिंट रिजन आहेत ना, तुझा रिजन पण काय काय सांगितलं, त्याची रेंज किती आहे ग? हा, म्हणजे IR मध्ये मिडल IR रिजन यूज केला जातो, ते 4,000 टू 667 आणि त्यामध्ये 2 रिजन आहेत, फंक्शनल ग्रुप रिजन आणि फिंगरप्रिंटचं सांगू का फक्त? 1600 ते 665 हा सेंटीमीटर इनवर्स. ओके ओके, ठीक आहे. आणि डिटेक्टर कुठले यूज केले जातात रे? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये डिटेक्टर कुठले यूज केले जातात? आता तू इन्स्ट्रुमेंटेशन सांगत होते. येस, थर्मोकपल, बोलोमीटर आणि थर्मिस्टर. म्हणजे त्यामध्ये काय थर्मोकपलचं काय कशासाठी यूज केलं जातं, काय रोल आहे त्याचा? इथे थर्मोकपल मध्ये 2 वायर फ्यूज होतात. त्यामध्ये IR स्पेक्ट्रा त्यावर अप्लाय केल्यावर तिथं टेम्परेचर तिथं जास्त असतं आणि
दुसऱ्या एंडला कॉन्स्टंट टेम्परेचर असतं. तिथं आयर स्पेक्ट्रा अप्लाय केलं जातं, तिथं हॉट जंक्शन असतं आणि लास्टला जिथं अप्लाय नाही केलं तिथं कोल्ड जंक्शन असतं. गुड. छान सांगितलं आन्सर प्राजक्ता. थँक्यू मॅम. गुड. नेक्स्ट श्रुती पवार. येस मॅम. सुरू करा. हे बाकीच्याने लेफ्ट आउट व्हा. तुमचा तुम्ही अभ्यास करायला मुलांनो. जॉईन होऊ नका अजिबात. जॉईन होऊ नका. लेफ्ट आउट व्हा तुम्ही. वेस्ट ऑफ टाइम काढू नका. प्राजक्ता पावले लेफ्ट आउट व्हा आता. बस. ज्यांचं आहे सेमिनार त्यांनीच फक्त थांबायचं. बाकीच्यांनी तुम्ही थांबू नका. तुमचा तुम्ही अभ्यास करा मुलांनो. स्क्रीन जरा झूम कर रे बाळा. श्रुती. हाँ मैम. ओके ठीक आहे ठीक आहे. हा ठीक आहे. पुन्हा एकदा कर बाळा. बरं आता असू दे. चल इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीची दाखव. Myself Pawar Srushti Shashikant, roll number 104, UID number 2020-91-199. My today's seminar is on infrared spectroscopy. First of all, spectroscopy means it is UID नंबर 1. एक मिनिट 199 UID नंबर बरोबर ना? हो मॅम. 199 UID नंबर ना? बरोबर आहे का? हाँ बरोबर है. ओके ठीक आहे चालू कर. हा ठीक आहे चालू करा. It is the branch of science concerned with the investigation and measurement of spectra produced when the matter interacts with or emits electromagnetic radiation. It is a spectroscopy. Infrared spectroscopy. It is the study and identify chemical substances or functional groups in solid, liquid, or gaseous forms. The method or technique of infrared spectroscopy is conducted with an instrument called as infrared spectrophotometer, which produces infrared spectrum. Principle of IR spectroscopy. IR spectroscopy detects the absorption of light by a compound in the IR region of electromagnetic spectrum. To absorb light, a molecule must have a bond within its structure that can exhibit what is referred to as a dipole moment, which means electron within a bond are not shared equally. IR regionचे IR स्पेक्ट्रोस्कोपीचे थ्री रिजन्स मध्ये डिवायडेड झालेला आहे. नियर IR रिजन, सेकंड मिडल IR रिजन अँड थर्ड फार IR रिजन. नियर IR रिजन रेंजेस फ्रॉम 12,500 to 4,000 centimeter inverse. Middle IR region ranges from 4,000 to 667 centimeter inverse. And 5 IR region ranges from 667 to 50 centimeter inverse. Middle IR region is divided into two regions. First is functional group region, which ranges from 4,000 to 1,300 centimeter inverse. Next, fingerprint region, 1,300 to 909 centimeter inverse. And next one is aromatic region, which is ranges from 909 to 667 centimeter inverse. Next is instrumentation. There are IR source, sample compartment. Stop. What is a functional group region? फंक्शनल ग्रुपची रेंज काय आहे IR मध्ये? फंक्शनल ग्रुपची 4,000 to 1,300 centimeter inverse. Okay. What are the two region of in IR? कुठले दोन region आहेत IR मधले? म्हणजे हे का इन्फ्रारेड मध्ये काय मी डिवाइड इंटू टू region कुठले डिवाइडेड केलेले आहेत? कोण आहेत दोन region? म्हणजे हे नियर IR फार मिडल IR फार IR ते आहेत का region? Region विचारले मी region. हॅलो नाही माहिती मॅम ते. बरं का
प्रिन्सिपल काय आहे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपीचं? It is based on the principle that each molecule contain electronic, vibrational, and rotational energy levels, and each electronic level is associated with the set of vibrational levels having less energy separation, and each vibrational level is associated with set of rotational levels having less energy separation. What is the limitation of infrared spectroscopy? Limitation काय आहेत माहित आहेत का? म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीने आपण म्हणजे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आर जनरली इम्पॉसिबल टू अनालाइज विदाउट रेफरन्स आयर स्पेक्ट्रा और प्युअर मटेरियल. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? प्रणव राऊत. येस मॅडम. स्क्रीन रोल शेअर करा. नंबर दिसतंय मॅडम? मॅडम स्क्रीन दिसते? मॅडम स्क्रीन दिसते का? हो हो दिसते दिसते. हा मॅडम सिनॉप्सिस. हॅलो मॅडम. हॅलो. दिसते स्क्रीन सिनॉप्सिस कर ना. तुझी पीपीटी शेअर कर आणि चल लवकर. टायटल आहे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपीची प्रिन्सिपल आहे एनएमआर इज बेस्ड ऑन द स्पिन ऑफ atomic nuclei with an odd mass or odd atomic number have nuclei spin. त्यानंतर इंट्रोडक्शन मध्ये न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ पॉवरफुल analytical technique which is used to characterize organic molecule by identifying carbon hydrogen frame work with molecules. It is a research technique that explores the magnetic properties of a certain atomic nuclei. It determines the physical and chemical properties of atom. Physical and chemical properties of atom. Then the types of NMR. There are two NMR spectroscopy is used to characterize organic structure. HNMR. HNMR is proton. It is used to determine the type and number of H atoms in molecule. And CNMR is a carbon. Is used to determine the type of carbon atoms in the molecule. Source of NMR. The source of energy in NMR is radio waves which have long wavelength having more than 10 nanometer, and this low energy and frequency. When low energy, प्रणव भास्कर मला सांग. व्हॉट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी युज्ड फॉर? it is used for study physical, chemical and biological property. आणि व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एनएमआर? एनएमआर चे टाइप्स कुठले आहेत? हा आहेत की. प्रोटॉन, कार्बन, हेट्रोन्यूक्लियर. हेट्रोन्यूक्लियर. Who discovered NMR spectroscopy? Richard Robert. Good. What is the chemical shift in NMR? केमिकल शिफ्ट म्हणजे नक्की मॅडम मला प्रश्न कळला नाही. केमिकल शिफ्ट म्हणजे काय? केमिकल शिफ्ट नाही माहित मॅडम. Which solvent used in NMR? कुठले सॉल्व्हेंट यूज केले जातात NMR मध्ये? सॉल्व्हेंट हायड्रोजन.
नायट्रोजन. Hydrogen. What is the principle of NMR? It is based on the spin of atomic nuclei and nuclei with odd mass and odd atomic number having nuclear spin. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? येस मॅडम मी. हा एक्सप्लेन करा, स्क्रीन शेअर करा. हा मॅडम. दिसते का मॅडम? हॅलो मॅडम. हा हा दिसते, जरा झूम कर. झूम कर. हा ठीक आहे. एनएमआरच आहे का? चल नेक्स्ट सांग लवकर पटपट. पीपीटी शेअर कर. Why it is called as NMR? Because nucleus is present in NMR spectroscopy. In nucleus there are present proton which will have a spin. Due to that, proton and nucleus will act as a magnet, and resonance takes place in that magnet due to electromagnetic radiations. So introduction. Purell and Bloch in 1946 independently discovered that the magnetic nuclei used to magnetic field absorbs radiation, and unique combination of field and strength and frequency of irradiated radiation. It is called as a NMR, nuclear magnetic resonance. It is a powerful device to analysis, chemical analysis of uh, it is also known as NMR spectroscopy. So, radio frequency range of NMR spectroscopy is 60 to 600 megahertz. Principle of NMR spectroscopy. Many nuclei have a spin, and all nuclei are electrically charged according to NMR's principle. And energy transfer from the base energy to higher level. म्हणजेच many nuclei have a spin, and base energy to higher energy level ला ते एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड द्वारे हे करतात, एनर्जी ट्रान्सफर करतात. All nuclei are electrically charged and many have a spin. Then instrumentation of NMR spectroscopy. In instrumentation, sample holder, it is glass tube which have a 8.5 centimeter and 0.3 centimeter in diameter, and also it acquire 0.4 ml liquid and can kept in hold, and micro tubes are used for the lower volume. Magnetic coils generates magnetic field whenever current flow through it. Magnetic coils are also used for accuracy and quality of the instrument development in strengths. Permanent magnet, it helps the providing homogeneous magnetic fields at 60 to 100 megahertz. Sweep generator modifies the strength of the magnetic field which is already applied. Radio frequency transmitter, it is also produce powerful short pulse of the radio waves. Radio frequency, it helps in detecting receiver radio frequency. RF detector, it helps in determining unabsorbed बस बस radio. बस बस. What is the chemical shift? Chemical shift, the difference between peak or resonance position of proton with respect to arbitrary standard. It is also आणि called as प्रिन्सिपल ऑफ एनएमआर. काय प्रिन्सिपल आहे एनएमआरचं? NMR चा एक प्रिन्सिपल सांगू का मॅडम? The transfer of energy occurs at a wavelength that coincides with the ratio frequency, and many nuclei have a spin and they are electrically charged. काय हे युजेस काय ते एनएमआरचे? NMR uses, it is used a qualitative and quantitative tool for structure determination, purity check, quantitative measurements, and also identifying carbon hydrogen framework and characterization of organic molecules.
एक्सेट्रा. हॅलो. हॅलो मॅम. बरं ठीक आहे. नेक्स्ट. थँक्यू मॅम. येस मॅम. शेअर करते मी. करा. सिनॉप्सिस शेअर कर. हां. झूम कर व्यवस्थित प्रॉपरली. बाकीच्यांनी लेफ्ट व्हा रे. अभ्यास करा जावा. मॅम एवढा बास. सेमिनार झाला की काम संपलं तुमचं. अजून कर थोडंसं. हा. झूम कर बाळा. बास झालं. ठीक आहे. सांग पीपीटी शेअर कर. येस मॅम. एक्सप्लेन करायला सुरुवात कर. Yes ma'am. My name is Bhagyashree Anil Shinde. My roll number is 107. UID number 20291202. Sorry ma'am. My seminar topic is atomic absorption spectroscopy. त्यामध्ये मॅम इंट्रोडक्शन. ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हे आपण म्हणजे बेसिकली इलेमेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करण्यासाठी करतो. एक्झाम्पल आहेत कोल्ड्रिंकमधले इलेमेंट्स आपण डिटेक्ट करू शकतो. ब्लडमध्ये सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटेक्ट करू शकतो. पेट्रोलमध्ये लीडचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटेक्ट करू शकतो. ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ॲलन वॉश यांनी 1954 मध्ये त्याचा शोध लावला. त्याचा प्रिन्सिपल जे काय म्हणतात जे फ्री ॲटम्स ॲटोमायझरमध्ये प्रोड्यूस होतात ते स्पेसिफिक इंटेन्सिटीलाच रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतात. हे त्याचं मेन प्रिन्सिपल आहे. त्यामध्ये मॅम हे त्याचे पार्ट्स आहेत ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन. त्यामध्ये हॅलो कॅथोड लॅम्प आहे हा रेडिएशन सोर्स आहे. आणि त्यानंतर नेब्युलायझर, ॲटोमायझर, मोनोक्रोमॅटर आणि डिटेक्टर हे पार्ट्स आहेत. त्यामध्येच वर्किंग इन्स्ट्रुमेंटेशन दिले. हॅलो कॅथोड लॅम्पमध्ये ॲनोड आणि स्टॉप. येस मॅम. ओके. स्टॉप करू मॅम शेअर करून. ओके. एस मध्ये आपण काय डिटेक्ट करतो ग? मॅम त्यात येस मॅम इलेमेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटेक्ट करतो. एलिमेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटेक्ट करतो का? येस मॅम. इन्स्ट्रुमेंटेशन साठी कुठला गॅस यूज केला जातो माहितीये का? इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये तुम्ही आता येस मॅम. नायट्रोजन ऑर्गन समजा पण कुठला गॅस यूज केला जातो माहितीये? इनर्ट गॅसेस मॅम. हेलियम, ऑर्गॉन, निऑन. अगं ते नाही, इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण जेव्हा आपलं इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये कुठला गॅस आपण यूज केला जातो? इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये मॅम इनर्ट बरं जाऊ गॅसेस. दे. नेब्युलायझरचा काय रोल आहे? नेब्युलायझर हा जे सॅम्पल आहे तो कॅपिलरी ट्यूबमधून सक करतो. त्याचं टायनी ड्रॉपलेट्समध्ये एरोसोल्समध्ये कन्वर्जन करतो आणि ते ऑक्सिडेटिव्ह सोबत मिक्स होऊन ॲटोमायझरकडे पाठवलं जातं. कारण ऑक्सिडेटिव्ह मिक्स होणं गरजेचं असतं कारण फ्लेम मेंटेन होते ऑक्सिडेटिव्हमध्ये. एएस आणि एईएस मध्ये काय डिफरन्स आहे ग? आपण एएस मध्ये हे काय म्हणतात, सॉरी मॅम एक्झॅक्ट येत नाही. भाग्यश्री शिंदे ना? येस मॅम. तुझं नाव काय भाग्यश्री शिंदेच आहे ना, बरोबर ना? हा भाग्यश्री अनिल शिंदे. हा ठीक आहे. ठीक आहे भाग्यश्री. ओके. नेक्स्ट कोण आहे? मॅम मी आहे धनश्री किसन शिंदे. स्क्रीन शेअर करते. मॅडम सिनॉप्सिस दिसतोय? हा जरा झूम कर. झूम कर बाळा.
हा ठीक आहे. दिसलं ना? हा करा पीपीटी करा. My name is Dhanasri Kisan Shinde, and my UID is 202091-203. Roll number is 108, and my seminar topic name is flame emission spectroscopy. Flame emission spectroscopy UID 202 आहे ना? 203 आहे ना UID? 203. ओके ठीक आहे. आणि फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजेच फ्लेम ॲटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. फ्लेम फोटोमेट्री म्हणजे हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काही मेटलचे कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करण्यासाठी वापरतात. फॉर एक्झाम्पल सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम वगैरे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे कलरची जी वेव्हलेंथ आहे ती आपल्याला इलेमेंटची क्वालिटी किंवा म्हणजे क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करण्यासाठी म्हणजे यूज होतो. आणि कलरची जी इंटेन्सिटी आहे ती आपल्याला इलेमेंटचे क्वांटिटेटिव्ह प्रॉपर्टी स्टडी करण्यासाठी यूज होतो. हे रिप्रेझेंटेशन फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचं. त्याच्या 4 टाइप्स आहेत: नेब्युलायझर, फ्लेम, बर्नर्स. 5 टाइप्स आहेत: नेब्युलायझर, फ्लेम, बर्नर्स, मिरर अँड स्लिट्स. तर नेब्युलायझर हे म्हणजे जे ऐक धनश्री मॅम ऐक. मला त्यांचे फक्त सगळ्यांचे रोल सांग आणि त्यांचा काय काय युजेस आहे, त्यांचं काय वर्किंग आहे तेवढं सांग आणि दॅन स्टॉप. हा ठीक आहे. नेब्युलायझर आहे ना फिनिशिवर ते सेमिनार. हा म्हणजे जे नेब्युलायझर आहे ना ते फक्त बिग ड्रॉपलेट्स असतात ना एखाद्या इलेमेंटचे, त्याचे स्मॉल लिक्विड म्हणजे स्मॉल पार्टिकल्स मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी नेब्युलायझरचा म्हणजे यूज होतो. त्याचे पण 4 टाइप्स आहेत. त्याच्यानंतर पुढे मग नेब्युलायझर नंतर बिनबक्ता सांग. मी तुला हा प्रश्नच विचारलाय. प्रश्न विचारलाय तुला हे. हा काय ठीक काय हे टाइप जे सांगितले त्याचे मला तू आन्सर सांग. कशासाठी यूज केलं होतं? फ्लेमचं फंक्शन सांगते. नेब्युलायझरचं सांगितलं. फ्लेमचं फंक्शन म्हणजे एखाद्या लिक्विड सॅम्पलचं कन्व्हर्जन वेपर स्टेटमध्ये करण्यासाठी होतो. म्हणजे फ्लेमचं फंक्शन आहे हे. आणि त्याच्यानंतर बर्नर पण आहे. बर्नरमध्ये 4 टाइप्स पडतात. तर बर्नरचं फंक्शन आहे म्हणजे टोटल कन्झम्पशन बर्नर. म्हणजे बर्नरचा यूज बर्नर 4 टाइप्स मध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये 4 आहेत: टोटल कन्झम्पशन, लॅमिनार फ्लो आणि अजून एक आहे शिल्डेड बर्नर. बर ठीक आहे. ओके नेक्स्ट कोण आहे? 109. ऋतुजा सोनटक्के. 109 UID नंबर काय तुझा? 204 ना? 91-204. 204 हा. 204. ओके ठीक आहे. मला सांग तुझं हे. हा मॅडम हे सिनॉप्सिस आहे, राईट केलेला आहे. राईट केलेला असू दे. शेअर कर स्क्रीन. मॅडम आता हे दाखवू का सेमिनारचं? हा ठीक आहे. व्यवस्थित दाखव ना. स्क्रीन व्यवस्थित दिसू दे म्हणजे मला तुमचा पिक घ्यायचंय ते. ओके ठीक आहे. बघू थोडस झूम कर बाळा. दिसेना नाही. प्रॉपर दिसत नाहीये. हा फक्त नाव व्यवस्थित दिसू दे म्हणजे पास झालं. नाही दिसत थोडस अजून. ओके ठीक आहे असू दे. ठीक आहे. कशावरती घेतलाय? पॉलिमरायझेशन इन फॉस्फरस का? इन फॉस्फरस हा. ओके ठीक आहे. सुरू करा. पीपीटी शेअर करून सुरू करा. ओके हा 1 मिनिट. दिसते का मॅडम स्क्रीन? हॅलो मॅडम. हॅलो मॅडम. मॅडम.
बोला. दिसते दिसते. Uh, the topic of the my seminar is the polymorphism in phosphorus. Phosphorus means the different crystal forms of the same chemical compound. Types of phosphorus allotropy. There are types of the phosphorus: white phosphorus, red phosphorus, black phosphorus, scarlet phosphorus, and violet phosphorus. In the black phosphorus, there are two types: alpha phosphorus and the beta phosphorus. White phosphorus uh, obtain rapidly cooling the vapors of phosphorus. It is ignition temperature is very low and pure phosphorus are poisonous and is radially soluble in turpentine oil and ether मध्ये. And it's dark on the account of oxidation. The phenomenon is known as phosphorescence. Second type is the red phosphorus. It is violet red powder consisting part of crystals and smoke of amorphous variety. It is stable under ordinary condition, does not ignite spontaneously in air, and does not poisonous. And it is melt 252 to 53 degrees Celsius la. And it is third type is the black phosphorus. It alpha and beta, two types. Alpha black variety is obtained by dissolving red phosphorus and molten lead to 400 degrees Celsius in sealed tube for suddenly long time. And second type is the beta black phosphorus. It is a crystalline in nature and consists of conjugated sheet. Gives to crystals resembling those of graphite. It has sharp melting point 587 degrees Celsius. ऋतुजा हा ऋतुजा स्टॉप कर. टॉपिकचं नेम काय सांगितलं पुन्हा सांग. पॉलिमॉर्फिझम इन फॉस्फरस. बघायचं नाही. हा ओके. व्हॉट इज पॉलिमरायझेशन पॉलिमॉर्फिझम? जे डिफरंट क्रिस्टल्स फॉर्म्स सेम केमिकल कंपाऊंड सेम केमिकल कंपाऊंड पण त्यांचा क्रिस्टल फॉर्म फक्त वेगळा असतो. सांगते ना तेवढं सांग शॉर्ट मध्ये न बघता. जे आता तू एवढं एक्सप्लेन केलेस ते बघू. तुझी हे कर तुझा व्हिडिओ ऑन कर. शॉर्ट मध्ये न बघता सांगायचं. न बघता सांगायचं शॉर्ट मध्ये. व्हिडिओ ऑन कर तुझा व्हिडिओ. जे तू बघून सांगितलं एवढं एक्सप्लेन केले ते सगळं न बघता सांग. थोडक्यात. दिसते का मॅडम? हा दिसते. क्रिस्टल फॉर्म फक्त वेगळा असतो. सेम स्ट्रक्चरल कंपाऊंड असतात म्हणजे पॉलिमॉर्फिझम. आणि अजून त्याचे काय सांगू शकतेस? हा अजून काय सांगू शकतेस सांग. 5 टाइप्स त्याचे असतात. व्हाईट फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस, ब्लॅक फॉस्फरस, स्कारलेट फॉस्फरस आणि व्हायोलेट. ब्लॅक मध्ये अल्फा आणि बीटा फॉर्म अल्फा बीटा त्याचे 2 टाइप आहेत. व्हाईट फॉस्फरस बघा बिन बघता येते का? बघून सगळं येते की नाही? हॅलो मॅडम. हॅलो. हा ठीक आहे. ओके नेक्स्ट. ऋतुजा अभ्यास करा चांगला. येस मॅडम. यादव एक्झाम संदेश आहे की नाही? मारुती. हा एक तास राहिलेला आहे. कर सिनॉप्सिस होय मॅडम. शेअर कर. शेअर करतो. चल.
दिसते मॅडम? हा दिसते दिसते बाळा. संदेश तुझं दिसत नाहीये रे बाळा प्रॉपर. ऋतुजा तुझं स्टार्ट होत. हॅलो मॅडम, दिसतंय का बघा मॅडम? बोल. झूम करू का बघा? हा नाही रे प्रॉपर दिसत नाहीये. सिनॉप्सिस दिसत नाही अजून. तुझी रेंज नाहीये का तिथे? होय मॅडम, रेंज प्रॉब्लेम आहे इकडे. बर पीपीटी तरी बघू. पीपीटी तरी शेअर होईल का? शेअर करतो मॅडम. अरे रेंज बघायची बाळा, तू सगळ्यात लास्टला असतोस की नाही. रेंज बघायची आपल्याला होय कुठे मॅडम, आहे किती नाही ना. रेंज मध्येच बसलोय मी, कुठे वायफाय राहतोस? लावून मॅडम, तरी पण रेंज नाही. कोल्हापूरच्या नगर, इकडे आंबोलीकडे. हा थांब आता, थांब मला 1 मिनिट हे करू दे. स्क्रीनशॉट घेऊ दे. हा शेअर केले मॅडम. आता असं तसं केले. दाखवलं तर सिनॉप्सिस दाखव ना. सिनॉप्सिसचं पण तसंच दाखव बाळा. 1 मिनिट दाखवतो. हा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. येस मॅडम. दिसते, स्क्रीन दिसते, आता दाखवू शकतोस. दिसते का बघा मॅडम? झूम कर झूम. थोडस झूम कर. ओके ठीक आहे. ठीक आहे, एक्सप्लेन करा. Yeah, Sandesh Maruti, and my seminar topic name is NMR spectroscopy. EID number 2020-205 and specialization in analytical chemistry. NMR spectroscopy is in proteins is present in the nuclei, protons, and spin moment of this spin proton act as small magnet, and due to electromagnetic radiations producing small magnets in a processor NMR spectroscopy. NMR spectroscopy is a different form of the interaction of electromagnetic radiation and matter, and this spectroscopy sample is subjected simultaneously to magnetic field. One is stationary and second is same radio frequency. And madam, particular combination is two field energies absorbed by sample and signal is obtained electromagnetic field and nucleus of sample generate another magnetic field and particular combination. This two field energy is absorbed by nucleus technique is called as NMR spectroscopy, and this transition nucleus occurs radio frequency region. Radio waves are considered lowest energy and this energy is just बस बस suppressed. ठीक आहे संदेश, ठीक आहे. ओके मला सांग स्पेक्ट्रोस्कोपी. व्हॉट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी? काय म्हटलं मॅडम? व्हॉट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी? काय डेफिनेशन सांग स्पेक्ट्रोस्कोपीचे, येते का तुला? स्पेक्ट्रोस्कोपी बर काय प्रिन्सिपल आहे? न बघता प्रिन्सिपल सांग एनएमआरचं. स्पेक्ट्रोस्कोपी मॅडम ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. ऍब्सॉर्प्शन काय? ऍब्सॉर्प्शन होतं का? absorption emission ऍब्सॉर्प्शन होतं काय इंट्रॅक्शन होतं? बरं एनएमआर प्रिन्सिपल काय सांगाय? प्रिन्सिपल काय एनएमआरचं? आता तू शिकवतोय सांगतोस तेच सांग. काय न बघता सांगतो. ओके NMR many nuclear spin electrically charged. Many nuclear have spin or nuclear electrically charged. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक चे ऍप्लिकेशन्स माहिती आहेत का?
ऍप्लिकेशन युजेस कशासाठी यूज केली जाते, कशासाठी यूज केली जाते NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? मॅडम प्रोटॉन याच्यासाठी आपलं केमिकल मेडिकल युजेस. संदेश अभ्यास कर, अजिबात अभ्यास नाहीये काय तुझा. सॉरी. तू किती उत्तर देतोय तू, जरा अभ्यास करा. टॉपिक आहे की नाही आपल्याला, हा थोडस रीड करा. ओके ठीक आहे. लेफ्ट आउट हा, अभ्यास करा फक्त, परवा परीक्षा आहे तुमची. येस मॅडम. मीटिंग एंड होत नाहीये मॅडम.